Good morning. Am I audible and visible? Yes, thank you. So, we are at the biggest module of chemistry section of your CET examination, and that module is aldehyde, ketones, and carboxylic acid along with esters. So, last time we discussed preliminary part like properties, not properties. First, we talk about the uh, preparation reactions. Hmm. How to prepare aldehydes, then ketones, and then properties. Means how they react with different reagents and catalysts. Okay, so that is the way you should prepare for every chapter, organic chemistry chapter. You should prepare like this only. Hmm. First, fundamental IUPAC, then preparation, then reactions, right? And then questions. So we are at the CET questions, objective questions mostly asked in one or other CET examination. So let us address this question which was asked in MHCET 2011. Which of the following gives condensation product with NH2OH? This is hydroxyl amine, NH2 amine, OH with hydroxylamine, but does not undergo aldol condensation. Hmm? So basically, you have to find out the compound which does not undergo aldol condensation. So you must have studied this aldol condensation. So aldol condensation is a property or reaction of carbonyl compound having alpha hydrogen atom. Very important conditions. So let me show another slide. So you just see this slide. You can take a screenshot. What is mentioned here? The carbonyl compounds having alpha hydrogen undergo aldol condensation. So alpha hydrogen असणं फार महत्वाचं आहे तरच ते aldol condensation रिएक्शन देतात कशामध्ये इन अल्कली मीडियम म्हणजे KOH and NaOH whatever. आता अल्फा हायड्रोजन म्हणजे काय? So for example, this is one carbonyl compound. So this is acetone, CH3 C double bond O CH3. The acetone, the ketone. So alpha means what? The carbon adjacent to carbonyl carbon. So this is carbonyl carbon. So adjacent to this is this methyl group and this both are equal. Okay. So here we have three alpha hydrogens and here again three alpha hydrogens. So this is eligible compound to undergo aldol condensation. Similarly, if we take example of aldehyde is also carbonyl compound. So carbon adjacent to this carbonyl carbon means this carbon is alpha carbon and hydrogen on alpha carbon are alpha hydrogens. So here again we have three alpha hydrogens. So this is again eligible to undergo aldol condensation reaction. Okay, because both have alpha hydrogens. This is basic condition, fundamental condition. Now there are some typical compounds which are carbonyl compounds, but they do not undergo aldol condensation. So reason is what? They don't have alpha hydrogen. So for example, formaldehyde, the first aldehyde. So here this is a carbonyl compound, but there is no alpha carbon. So no alpha hydrogen. So this will not give you aldol condensation. Similarly, this is benzaldehyde. So aldehyde group present on benzene ring is benzaldehyde. So here carbonyl carbon is this carbonyl carbon. So here again there is no alpha hydrogen because this hydrogen is this carbon is alpha carbon. This carbon is alpha carbon, but this carbon doesn't have hydrogen. That hydrogen is already replaced by CHO group. So there is no alpha hydrogen in both the compound. So they do not undergo aldol condensation reaction. You understand? Now they may ask direct question or question which asked in this question, the present question, or they may ask like whether these compounds will undergo aldol condensation or not. So what is basic funda that you should know?
Aldol condensation is a reaction of carbonyl compound. म्हणजे carbonyl group असायलाच पाहिजे C double bond O. But along with that, it should contain alpha hydrogen. Alpha means what? Nearby carbon having hydrogens. तर अशी हायड्रोजन असतील तरच तो aldol condensation reaction देईल. ओके. आता बघूया आपण क्वेश्चन कडे येऊया. This is what our question. Huh? Which of the following gives condensation product with hydroxyl amine? हायड्रॉक्सिल अमाइन बरोबर कंडेन्सेशन प्रोडक्ट देतोय म्हणजे तो कार्बोनिल कंपाऊंड आहे बट डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेन्सेशन. त्याच्यामध्ये दोन रिएक्शन एकत्र केले. थोडासा कठीण क्वेश्चन आहे. ओके. तो हायड्रॉक्सिल अमाइनची रिएक्शन काय असते? अशी रिएक्शन असते. कुठलाही कार्बोनिल ग्रुप तुम्ही घेतलात त्याच्यामध्ये जर तुम्ही हायड्रॉक्सिल अमाइन टाकलात म्हणजे H2NOH, what will happen is water molecule will remove and we will get this compound C double bond NOH. याला म्हणायचं ऑक्साईड फॉर्मेशन. हे पण तुम्हाला नॉलेज माहित पाहिजे. ऑक्साईड फॉर्मेशन कार्बोनिल कंपाऊंड प्लस H2NOH म्हणजे हायड्रोक्सी अमाइन वी गेट ऑक्साईड. ओके. सो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल फोर A B C D. सगळेजण देत आहेत कारण ते खरं कार्बोनिल कंपाऊंड आहे किंवा अल्कोहोल आहे त्यामध्ये मिथेनॉल आहे. ओके. बट डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन. ओके. आता अल्डोल कंडेन्सेशन काय? व्हॉट इज द बेसिक कंडिशन? Basic condition is there must be alpha hydrogen. So carbonyl compound is this and this is alpha carbon, right? So here we must have hydrogen atom. So this is alpha hydrogen. हे असायला पाहिजे. So let us find out the compound that doesn't have alpha hydrogen. So start from A. A काय? Methanol. Meth means one carbon and al means aldehyde. So first aldehyde or any aldehyde containing only one carbon. So of course this is formaldehyde. So C double bond O, remaining are hydrogen. This is formaldehyde. So here if you see there is no alpha carbon. So of course there are no alpha hydrogen atoms. Okay, only one carbon. So there is no question of having alpha carbon and alpha hydrogen consequently. So actually this is the answer. Okay, so this undergoes condensation reaction. If you add NH2OH, then this will undergo reaction with hydroxylamine, and we will get this compound. Okay, C double bond NOH. We will get oxide. That is okay. So it is fulfilling first step or first condition, but does not undergo aldol condensation. Why? Because there is no alpha hydrogen. Okay, so our answer is A. Now there may be question in your mind, what is aldol condensation? So let me tell you what is aldol condensation. You must be knowing this. So let us take simple example. C double bond O CH3 CH3. This is acetone. Okay, so when we add any alkali, say KOH, for example, to acetone, so what will happen? This will undergo aldol condensation. So this, suppose these are two acetone molecules. So when we add alkali KOH, so what will happen? This proton will be removed. So you can take any molecule. This proton will be removed. One proton. Okay. And what we have initially is this compound CH2 minus C double bond O CH3. So this proton is removed from one of the acetone molecule. Okay. Okay. So this proton is removed and we get a carbon ion, negatively charged ion. Okay, from one of the acetone molecule. Now this will attack on this carbonyl carbon of another acetone molecule. This will go on oxygen, and what we have is a alpha beta hydroxy compound. We have beta hydroxy compound. So this is called as basically aldol condensation. Do you understand? So this is reaction of aldehyde and ketones having alpha hydrogen. So first step is what? Removal of proton from the alpha carbon atom. अल्फा कार्बन वरचा प्रोटॉन रिमूव्ह होतो म्हणून अल्फा कार्बन त्याला लागतो. तो प्रोटॉन रिमूव्ह झाला की निगेटिव्हली चार्ज कंपाऊंड तयार होतं. निगेटिव्ह चार्ज कंपाऊंड फॉर्म झालं की
that negative charge will attack on carbonyl carbon of the another compound. सिमिलर मॉलिक्युल असेल की दुसरा पण असेल, पण तो कार्बोनिल असला पाहिजे. ह्याच्यावरती अटॅक करणार आणि हा इथला पेअर इथे जाणार, शेवटी हायड्रोलायझोल इथे OH तयार होणार. ओके, आणि हा इथे लिंक तयार होणार या दोघांमध्ये बॉन्ड तयार होणार. मग काय झालं, हा अल्फा कार्बन, ओके, हा बीटा, ओके, असं होऊन हा बीटा कार्बन, हा बीटा कार्बन. सो अल्फा बीटा, बीटा हायड्रॉक्सी काय होणार आहे, कीटोन तयार होणार. बीटा हायड्रॉक्सी कीटोन तयार होणार. दॅट इज व्हॉट अल्डो कंडेन्सेशन. तुम्हाला काय माहिती असलं पाहिजे, तर अल्डो कंडेन्सेशन साठी that carbonyl compound पहिलं असलं पाहिजे and that must possess at least one alpha hydrogen. ओके, आता इथे तुम्ही सेम क्वेश्चन विचारलं बघा, which of the following compound undergoes aldol condensation. तर ह्याच्यामध्ये aldol condensation कोण फॉलो करेल. ओके, पहिलं काय, acetaldehyde. सो तुम्हाला स्ट्रक्चर काढता यायला पाहिजे. acetaldehyde is acetal means two carbon atoms, okay, and aldehyde means aldehyde group is present always at the end. Okay, so remaining are hydrogen. So here 4 valencies are satisfied. Here 1 is satisfied. So remaining 3 will be hydrogen. So this is acetaldehyde, first compound, A compound, acetaldehyde. आता ते काय म्हणतात, which of the following compounds undergoes aldol condensation. So what is the basic requirement to undergo aldol condensation? The compound must possess at least one alpha hydrogen. So let us see alpha hydrogen is there or not. So in acetaldehyde, so this is alpha carbon. So there are 3 alpha hydrogen. So this is eligible. Okay. So answer can be A. Let us try other B, C, and D. What is B? B is trimethyl acetaldehyde. So this is again acetaldehyde, means compound B is, I will draw here. This is again acetaldehyde, means there are 2 carbon. At the end there is aldehyde group. But trimethyl means what? All the 3 hydrogens of acetaldehyde are replaced by methyl group. Okay. Now if you look at this compound, trimethyl acetaldehyde, this is alpha carbon. And on alpha carbon there is no hydrogen directly attached. All hydrogens are replaced by carbon. So there is no alpha hydrogen. So this will not give aldol condensation. So B is not the answer. Okay. Let us draw C. What is C? Trichloroacetaldehyde. Again, this is acetaldehyde with 2 carbon. At the end, there is aldehyde group C-OH, and all 3 with hydrogens of acetaldehyde. These 3 hydrogens of acetaldehyde are replaced by chlorine. What they are saying, trichloroacetaldehyde. So this is trichloroacetaldehyde. Okay. So here again, if we see, this is alpha carbon. So on alpha carbon, there is no hydrogen directly attached. All 3 are chlorine. So this is again not eligible for aldol condensation. Not eligible. Then D compounds. D compound we already studied. Formaldehyde. Formaldehyde is what? HC double bond OH. So here there is no alpha carbon. Means no alpha hydrogen. So this is again not eligible for aldol condensation. So D is again not answer. So answer is acetaldehyde, A. Okay. So this is about aldol condensation. So ह्याच्यावरती पण ती क्वेश्चन विचारतात. Now another similar type of reaction is Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction मध्ये condition exactly opposite आहे aldol condensation च्या. If you just read out what is mentioned, aldehydes and ketones having no alpha hydrogen. कळलं? No alpha hydrogen महत्वाचं आहे. In presence of concentrated NaOH or KOH gives Cannizzaro reaction. ज्या aldehyde and ketone मध्ये अल्फा हायड्रोजन नसतो तेच फक्त Cannizzaro रिएक्शन घेतात. आणि Cannizzaro रिएक्शन काय ऍक्च्युअली? सो व्हेन any carbonyl compound doesn't having alpha hydrogen treated with strong NaOH followed by hydrolysis, what is the product? We get 2 different products. What are 2 different products? One product is reduced form of aldehyde. It's a reduced form high. काय आलं? Reduced. म्हणजे aldehyde to alcohol झाला. Alcohol आहे ना? Reduced form. And another product is an acid. म्हणजे oxidized form. Oxidized form. Means one molecule is reduced and another is oxidized. That is Cannizzaro reaction. You understand? Let me repeat that. Cannizzaro reaction involves the
reaction of strong alkali with carbonyl compound having no alpha hydrogen. कळलं? कार्बोनिल कंपाउंड हॅव्हिंग नो अल्फा हायड्रोजन. कळलं? तर आता आपला क्वेश्चन काय आहे? कॅनिझर रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय वन ऑफ द 4 ऑप्शन्स. So what is that option? That is the question. You should be able to draw the structure. डेफिनेशन तुम्हाला कळली. कॅनिझर रिएक्शन मध्ये काय असतं? कार्बोनिल कंपाउंड मध्ये अल्फा हायड्रोजन असता कामा नये. अल्डोल कंडेन्सेशन मध्ये असायला पाहिजे, मस्ट. कॅनिझर रिएक्शन मध्ये we don't need alpha hydrogen, should not be there. So first we see formaldehyde, first answer. So formaldehyde is the first aldehyde, so it is HC double bond OH. So here there is no alpha hydrogen, so directly you can write the answer is 1, formaldehyde. Let us see acetaldehyde. Acetaldehyde means what? This is second aldehyde. Second aldehyde means having 2 carbon atoms. So CH3 CH2. So here there is this alpha carbon having 3 hydrogen atoms. So this will not give Cannizzaro reaction because alpha hydrogen atom is there. Okay. Benzaldehyde. Benzaldehyde is again is aromatic aldehyde. Benzene ring attached to C double bond OH. Okay. So what will happen to benzaldehyde? Benzaldehyde has whether benzaldehyde is having alpha hydrogen or not. So no, alpha hydrogen is not there because this hydrogen is replaced by C double bond OH group. So benzaldehyde will also give Cannizzaro reaction. कारण त्याच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन नाही आहे इथे. कळलं? हा अल्फा कार्बन आहे. हा कार्बन ग्रुप, हा अल्फा कार्बन. या कार्बनवर डायरेक्टली हायड्रोजन अटॅच नाही आहे. There that means there is no alpha hydrogen present, so no Cannizzaro reaction possible. Okay. Now let us take fourth option. Fourth option is what? Triethyl acetaldehyde. C double bond OH. Triethyl means 3 ethyl groups are attached. C2H5, C2H5, C2H5. Triethyl acetaldehyde. Again, there is no alpha hydrogen atom, so this will again give a Cannizzaro reaction. So compound 1, 3 and 4, they don't have alpha hydrogen. Okay, let me repeat that. There will be some confusion. You see, त्यांनी काय विचारलंय? Cannizzaro reaction कोण देणार नाही? कोण देणार नाही ते पाहिजे, देणार ते नको आहे. मग कोण देईल ते फाइंड करूया पहिले. The formaldehyde Cannizzaro reaction देईल because there is no alpha hydrogen. Okay, acetaldehyde there is alpha hydrogen. म्हणजे acetaldehyde देणार नाही. म्हणजे ऍक्च्युअली आन्सर आपलं काय आहे? acetaldehydeच आहे. क्वेश्चनचा आन्सर acetaldehyde आहे. Okay, but we tried another 2 options for understanding. Benzaldehyde आपण इथे ड्रॉ केलं. Benzaldehyde ला पण अल्फा हायड्रोजन नाही आहे. No alpha hydrogen. And triethyl acetaldehyde again there is no alpha hydrogen. So option 2, 3, 4, sorry, 1, 3, 4 there is no alpha hydrogen. So all 3 will give Cannizzaro reaction. ठीक आहे, पण Cannizzaro reaction देतील, पण acetaldehyde Cannizzaro reaction देणार नाही कारण त्याच्याकडे अल्फा हायड्रोजन आहे. तो अंडर कंडेन्सेशन देईल पण Cannizzaro देणार नाही. Another question was asked in CET 2014. So benzene can be conveniently converted into N-propyl benzene by which of the reactions? ओके, तर तुम्हाला पहिला आधी स्वच्छ कुठलं काढता यायला पाहिजे? एन प्रोपिल बेन्झीन काढता यायला पाहिजे. बेन्झीन म्हणजे तो प्रोडक्ट आहे आपला. बेन्झीन म्हणजे काय? हे स्ट्रक्चर बेन्झीन. त्यामध्ये एन प्रोपिल बेन्झीन. एन प्रोपिल बेन्झीन म्हणताय. प्रोपिल म्हणजे काय? 3 कार्बन. बेन्झीनला 3 कार्बन अटॅच आहेत थोडक्यात. ही पोझिशन महत्वाची आहे. एन आयसो असलं तर मध्ये अटॅच झाला असता. कळलं? तर बेन्झीन कॅन बी कन्व्हिनियंटली कन्वर्टेड इनटू एन प्रोपिल बेन्झीन म्हणजे हे कंपाऊंड उरलेले हायड्रोजन्स आहे. हा, इथे एक बॉन्ड आहे म्हणजे CH3 1 2 3 4 1 2 3 4. बेन्झीन CH2 CH2 CH3 इज व्हॉट? एन प्रोपिल. एन म्हणजे पहिला कार्बन. पहिल्या कार्बनला काय अटॅच आहे? बेन्झीन रिंग अटॅच आहे प्रोपेनच्या. त्याला म्हणायचं एन प्रोपिल बेन्झीन. ते हे महत्वाचं आहे. एन आहे की आयसो आहे तुम्ही पहिलं बघितलं पाहिजे. आयसो असला असं तर तो सेकंड कार्बनला अटॅच असला असता. त्याला क्युमिन म्हणतात. क्युमिन.
आता आपला क्वेश्चन काय आहे की बेन्झीन कॅन बी कन्व्हिनियंटली कन्वर्टेड टू इनटू दिस कंपाउंड बाय which reaction? Friedel-Crafts alkylation of N-propyl chloride, Friedel-Crafts acylation with propionyl chloride followed by Wolff-Lechner, Friedel-Crafts acylation with propionyl chloride followed by Wolff-Lechner reduction. असं म्हणता येईल. तर याच्यामध्ये पहिली रिएक्शन आपण बघूया काय ती फ्रिडल-क्राफ्ट अल्किलेशन विथ एन प्रोपिल क्लोराइड. आता आपला रिएक्टंट काय आहे बेन्झीन आणि प्रोडक्ट आपण इथे लिहिलं आहे हा आपला प्रोडक्ट बनवायचा आहे. तर पहिली रिएक्शन काय अल्किलेशन विथ एन प्रोपिल क्लोराइड. तर बेन्झीन प्लस एन प्रोपिल क्लोराइड म्हणजे काय Cl अटॅच टू चेन ऑफ 3 कार्बन्स. प्रोपिल म्हणजे काय 3 कार्बन ना. CH3 CH2 C 1 2 3 4 CH3 CH2 CH2 Cl म्हणजे काय आलं N प्रोपिल क्लोराइड. ओके ही रिएक्शन फ्रिडल-क्राफ्ट मध्ये कॅटलिस्ट काय असतो AlCl3. तर ह्या रिएक्शन ने दिस इज अ कन्व्हिनियंट वे यू सी definitely this is the convenient way. So this what will happen is this will get attached to one of the position of benzene. We will get this compound. Okay, so this is one step reaction. So second option is also correct in the sense you will get same product but it involves 2 steps. First there is acylation, okay, and then reduction means 2 steps. So that is not convenient. So you should read problem question carefully. Convenient word is mentioned. So convenient म्हणजे काय जी कमी स्टेप मध्ये कमी एफर्ट मध्ये कमी पैशामध्ये रिएक्शन होईल कमी केमिकल्स मध्ये. ओके पहिली रिएक्शन 1 स्टेप मध्ये होते त्याला म्हणायचं फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन 1 स्टेप. ओके बेन्झीन प्लस अल्किल हॅलाइड इन प्रेझेन्स ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड वी गेट अल्किल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बेन्झीन. म्हणजे अल्किल ग्रुप जर तुम्हाला बेन्झीन मध्ये ऍड करायचा असेल तर तुम्हाला फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करावी लागते. इथे काय करायचं बी मध्ये पहिलं त्यांनी असायलेशन केलं. असायलेशन म्हणजे आपण हा ग्रुप ऍड करतो बेसिकली C डबल बॉन्ड OCH3. हे पण फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आहे पण फ्रिडल-क्राफ्ट असायलेशन. सो दिस group will be added to benzene first and this will be reduced to CH2 by Wolff-Lechner reaction. So this is lengthy, not convenient. Okay, root is correct but not convenient. You understand? The question थोड़ा ट्रिकी होता है. Then which of the following compound gives a ketone with Grignard reagent? आपण सीईटी ला विचारला क्वेश्चन आहे. थोडेसे इंडियन डिफेन्सचे क्वेश्चन्स से कॉम्प्लेक्स असतात. तुम्हाला थोडा 1-2-3 कन्सेप्ट एकत्र असतात पण तुम्ही एकदा तुम्हाला कन्सेप्ट कळल्या की तुम्ही ते आरामात मार्क्स मिळू शकता आणि ह्याच्यावरती क्वेश्चन जास्त विचारतात त्याच्यात. ते काय म्हणतात which of the following compounds give a ketone with Grignard reagent. Okay, now you should know what is Grignard reagent and what's its use. Okay, so basically Grignard reagent is it is used for converting carbonyl compound or cyanide compound, okay, into another compound having one more alkyl group added. Because Grignard reagent itself contains alkyl group. For example, CH3 MgBr, methyl magnesium bromide is the basic Grignard reagent or most typical Grignard reagent. त्याच्यामध्ये हा alkyl group आहे बघा. ओके बाकीचा inorganic पार्ट आहे MgBr. So this Grignard reagent is basically used to add one more alkyl group to carbonyl compound or cyanide. Okay, कुठे तुम्ही ऍड करू शकता. तर इथे काय म्हणतायत कीटोन पाहिजे आपल्याला म्हणजे तो रिएक्शन सोपी नाहीये. कीटोन पाहिजे नुसती ग्रिग्नार्ड रिएक्शन घ्यायचं ते विचारलं नाहीये स्ट्रेट फॉरवर्ड आणि ती ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वापरून म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा रिएक्शन. तर पहिला ऑप्शन काय आहे फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइडचा प्रॉब्लेम काय आहे फॉर्माल्डिहाइड is a carbonyl compound, so definitely reaction will be there with methyl magnesium bromide. I will tell you this is formaldehyde HC=OH. So methyl bromide will react with this and methyl group will be added. Methyl magnesium bromide, suppose I add to this compound plus CH3MgBr. So this methyl group will attack on this carbon. Okay, so this bond will be shifted over here and this negative charge will absorb
MgBr असं होतं ते रिॲक्शन. ओके, आणि मग त्याचं हायड्रोलिसिस होतं आणि याचं कन्व्हर्जन OH मध्ये होतं. फॉर एक्झाम्पल असं मिळतं तुम्हाला CH3 ग्रुप, नंतर हे CH2 आहे मध्ये CH2 आणि C. आता ह्याचं काय झालं, OH मध्ये कन्व्हर्जन होतं. पहिलं OMgBr झालं होतं, त्याचं हायड्रोलिसिस होऊन OH होतं म्हणजे अल्कोहोल तयार होतो. ओके, आणि हा हायड्रोजन आहे तसं जातो. हे म्हणजे 2 हायड्रोजन आहेत ना, ते आहे ते सरतात, हे हायड्रोजन आहे ते जातात. फक्त ह्या C डबल बॉन्ड ओचं कन्व्हर्जन होतं OH मध्ये. मग इथे काय झालं बघा, ह्याच्याकडे एकच कार्बन होता, तो एक कार्बन आणखी ऍड झाला, एक अल्किल ग्रुप ऍड झाला. सो दिस इज व्हॉट द प्रॉपर्टी ऑफ Grignard reagent. Use of Grignard reagent, we convert carbonyl compound to alcohol with one alkyl group in addition. एक अल्किल ग्रुप ऍड झाला अल्किल ग्रुप. ओके, पण आपल्याला काय विचार झाली आहे, कीटोन विचारलाय. व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ कीटोन? कीटोन मीन्स इट इज कार्बोनिल कंपाउंड अटॅच टू बोथ अल्किल ग्रुप. दोन्हीकडे अल्किल ग्रुप पाहिजे. इथे काय भानगड झाली बघा, इथे काय झालं बघा, इथे तुम्हाला अल्कोहोलच मिळतोय, तुम्हाला कीटोन मिळतच नाही. म्हणजे ही रिॲक्शन नाहीच आहे. म्हणजे पहिला ऑप्शन गेला, त्यांना काय पाहिजे, कीटोन पाहिजे. तर आपल्याला मिळाला काय, अल्कोहोल. सो फर्स्ट इज नॉट द ऑप्शन. नाउ इथाइल अल्कोहोल प्लस CH3 MgBr जर तुम्ही रिॲक्शन करायला गेलात तर इथे पण तुम्हाला कीटोन मिळणार नाही, बिकॉज ऑलरेडी अल्कोहोल ग्रुप इज देअर. ओके, आणि बेसिकली ही जी ग्रिनार्ड रिॲक्शन जी आहे ती कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर होते, म्हणजे इथाइल अल्कोहोल ऑप्शन गेला. ओके, नंतर मिथाइल सायनाइड एक आहे आणि मिथाइल आयोडाइड आहे. तर मिथाइल आयोडाइड म्हणजे काय, CH3I. तर CH3I बरोबर म्हणजे हा काय कार्बोनिल कंपाऊंड नाही आहे, म्हणजे ह्याच्याबरोबर पण रिॲक्शन होणार नाही आहे. म्हणजे फर्स्ट, सेकंड अँड फोर्थ ऑप्शन ते गॉन. त्याच्यामध्ये एकच फक्त कार्बोनिल होता, फॉर्मल्डिहाइड. ओके, पण त्याचं कन्व्हर्जन झालं अल्कोहोल मध्ये. इथाइल अल्कोहोल इज अल्कोहोल, इज नॉट कार्बोनिल कंपाऊंड, and methyl iodide is iodide, it's not carbonyl compound. So 1, 2 and 4 are not the correct answer. So remaining is 3. So actually 3 is the answer, methyl cyanide. So you should keep this in your mind. If you want to prepare ketone by Grignard reaction, you must react that Grignard reagent with cyanide. Then you will definitely get. Let me write that reaction. I will write reaction of the Grignard reagent with methyl cyanide. So methyl cyanide means what? Is a cyano compound, means C triple bond N, right? And attached to methyl group. They mentioned methyl cyanide. So this is methyl cyanide. So if I add methyl magnesium bromide, means Grignard reagent. हे तुम्हाला रिएक्शन मी सगळं याचे आस्पेक्ट सांगतो, म्हणजे याच्यावरती जे काही क्वेश्चन असतील तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. Okay, this is what the methyl cyanide and this is Grignard reagent. So a typical reaction, you see this methyl group attack on this carbon and gets attached there. कळलं तुम्हाला, हा मिथाइल ग्रुप इथे अटॅक करतो या कार्बन वरती. या कार्बन वरती अटॅक केल्यानंतर काय होतं, इथला जो इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, पाय बॉन्ड आहे, तो नायट्रोजन वरती निघून जातो. नायट्रोजन वरती निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि नायट्रोजन काय करतो, MgBr absorb करतो. It absorbs MgBr, and what we have is this compound in the first step, CH3C. Now one methyl group is added. That is okay. Methyl group added झाला आणि इथे C triple bond converted to double bond because one electron pair is shifted on nitrogen and nitrogen gets attached to MgBr. Okay, असं होतं. आणि नंतर जेव्हा तुम्ही हायड्रोलाइज करता, काय होतं, हा ग्रुप पूर्णपणे हायड्रोलाइज होऊन जातो आणि आपल्याला इथे कीटोन मिळतो. CH3 डबल बॉन्ड O, म्हणजे असं मिळतो. C डबल बॉन्ड O मध्ये कन्वर्जन होतं इथे. ओके, आणि हे मिथाइल ग्रुप आहे तसे झाले CH3. हा कंपाऊंड कोणता आहे बघा, ऍसिटोन. कार्बोनिल ग्रुप अटॅच टू डिफरंट कार्बन, नॉट हायड्रोजन डायरेक्टली अटॅच. सो दिस इज कीटोन. So that means cyanide gives ketone. Cyanide gives ketone on the reaction with Grignard reagent. So it is proved. कळलं तुम्हाला, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कशी राहायची तुम्ही लक्षात ठेवा. तुम्हाला मी दोन्ही पद्धती दाखवलं, कार्बोनिल बरोबर कशी रिएक्शन होते आणि सायनाइड बरोबर कशी रिएक्शन होते, हे तुम्हाला दोन्ही दाखवलं पद्धती. दोनच पॉसिबिलिटी आहे, तिसरी पॉसिबिलिटी नाही आहे, सायनाइड अँड कार्बन. ओके, अल्किल ग्रुप आहे तो त्या कार्बनला अटॅच होतो. ओके, आणि MgBr ऑक्सिजनला किंवा नायट्रोजनला अटॅच होतो. अंडरस्टँड. नंतर याचा हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर अल्कोहोल होतो किंवा
कीटोन होतो. तर सायनाइड असेल तर कीटोन होतो आणि अल्डिहाइड असेल किंवा ऍसिटोन असेल किंवा अल्डिहाइड कीटोन असेल तर अल्कोहोल तयार होतो. ओके, याच्या बऱ्याच रिएक्शन तुम्हाला पुस्तकाला सापडतील. ओके, which one of the following compounds can be oxidized to corresponding carbonyl compound? आपण क्वेश्चन असा विचारला होता टीईटीला. which one of the following compounds can be oxidized to corresponding carbonyl compound? काय म्हणताय, करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाऊंड कोणापासून फॉर्म होईल? तर पहिला कंपाऊंड काय, 2 हायड्रोक्सी प्रोपेन. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन खूप सोपा आहे. पहिला ऑप्शन काय आहे, 2 हायड्रोक्सी प्रोपेन. प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन अँड 2 हायड्रोक्सी म्हटलं म्हणजे हा कार्बन नंबर 1, हा 2, हा 3. इथे हायड्रोक्सी ग्रुप आहे, बाकीचे हायड्रोजन 1 2 3 CH3 1 2 3 4 1 2 3 असं आपण लिहितो. CH3 CH2 CH3 म्हणजे 2 हायड्रोक्सी प्रोपेन. ओके, मग याचं समजा मी ऑक्सिडेशन केलं तर काय होईल, ऑफकोर्स इथे कीटोन फॉर्म होईल. C डबल बॉन्ड O फॉर्म होईल, असं फॉर्म होईल. C डबल बॉन्ड O आणि CH3 ग्रुप असेच राहतील. सो फर्स्ट इज द आन्सर 2 हायड्रोक्सी प्रोपेन. बाकीचे ऑर्थोनायट्रोफिनॉल फिनॉल हे होणार नाही. बघा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बघाल तर तुम्ही आपण सेकंड कंपाऊंड बघूया. सेकंड कंपाऊंड काय, 2 ऑर्थोनायट्रोफिनॉल. सो बेसिकली दिस इज फिनॉल मीन्स बेन्झीनला OH ग्रुप आहे. ऑर्थो म्हणजे ही पोझिशन NO2. ह्याचं तुम्ही कितीतरी स्ट्रॉंग रिएजंट वापरला ऑक्सिडेशनचा तर ह्याचं कन्व्हर्जन कधीच डबल बॉन्ड O मध्ये होणार नाही, कधीच होणार नाही, नॉट पॉसिबल. सो दिस इज नॉट आन्सर. फिनॉल इज अगेन सेम कंपाऊंड, not possible, and 2-methyl 2-hydroxypropane again not possible, very difficult. And next question, dry heating of calcium acetate will give, right? Dry heating of calcium acetate will give acetaldehyde, ethane, acetic acid की acetone. ही तुम्हाला रिएक्शन माहिती आहे, इट्स प्रिपरेशन ऑफ acetone. So answer is 4, प्रिपरेशन ऑफ acetone. पण तुम्हाला कॅल्शियम ऍसिड स्ट्रक्चर माहित पाहिजे. कॅल्शियम ऍसिटेट हे बघा इथे दिले बघा आन्सर देतो. ऍसिडेट म्हणजे काय, CH3 डबल बॉन्ड हे ऍसिटाइल ग्रुप झाला. आता ऍसिडेट मीन्स व्हॉट, CH3 डबल बॉन्ड O समथिंग इज ऍडेड टू इट, मीन्स इस्टर आहे ऍक्च्युअली, इस्टर कंपाऊंड. CH3 डबल बॉन्ड O CA, CH3 डबल बॉन्ड O CA. एका कॅल्शियमला 2 ऍसिटाइल ग्रुप ऍड आहेत, त्याला म्हणायचं कॅल्शियम ऍसिटेट. ऍसिटिक ऍसिडचा डेरिव्हेटिव्ह आहे तो. कॅल्शियम वॅलेन्सी 2 असल्यामुळे एक कॅल्शियम 2 ऍसिडेट आयनला त्यांनी पकडून ठेवले. अंडरस्टँड? नाउ व्हेन वी हीट इट इन ड्राय कंडिशन, व्हॉट विल हॅपन इज दिस. ओके, CaCO3 will be removed. CaCO3 means which CaCO3 will be removed? CaCO3 for example असं रिमूव्ह होऊन जाईल एवढा पार्ट. CaCO3 will be removed and we will get acetone. CH3 डबल बॉन्ड O CH3 सॉरी हायलाइटेड या कार्बन. ओके, याचा कंपाऊंड फॉर्म होईल CH3 डबल बॉन्ड O आणि हा CH3 इथला, हा CH3 इथला. बाकी हे सगळं CaCO3 म्हणून रिमूव्ह होऊन जाईल. CaCO3 असं पूर्ण सॉरी पूर्ण रिमूव्ह होऊन जाईल CaCO3. कळलं? म्हणजे प्रिपरेशन वरती आहे क्वेश्चन. The oxidation of toluene to benzaldehyde by chromyl chloride is called which reaction? कधी कधी असे प्रश्न ते विचारतात नेम रिएक्शन वरती. रिएक्शनचं नाव काय, इटार्ड, रेमेटिमॅन, रूट्स की कानिझेरो. तर कानिझेरो रिएक्शन तुम्हाला सांगितली मगाशी मी, तरी वाटत नाहीये कानिझेरो रिएक्शन. कारण हे काय आहे, बेन्झाल्डिहाइड प्रिपरेशन आहे फ्रॉम टोल्युइन. टोल्युइन म्हणजे काय, तेव्हा एक कंपाऊंड लिहिले मी टोल्युइन, त्याला टोल्युइन म्हणतात. बेन्झीन अटॅच टू CH3 and chromyl chloride means this. Okay, and toluene to benzaldehyde. So this is benzaldehyde. Benzene attached to CHO group, benzaldehyde. ही रिएक्शन कोणती, ह्याला म्हणायचं इटार्ड ऑक्सिडेशन. काय म्हणायचं, इटार्ड ऑक्सिडेशन. कारण रूट्स रिएक्शन तुम्हाला माहिती आहे. रूट्स रिएक्शन इज व्हॉट, रिएक्शन ऑफ अल्किल हॅलाइड. ओके, when alkyl halide reacts in presence of sodium, what will happen there, then alkyl part will combine. ओके, तुम्हाला माहिती रिएक्शन कंप्लीट मी अकरावी शिकलेलं आहे. अल्किल पार्ट कंबाईन होतो आणि NaCl रिमूव्ह होतो. ओके, आणि कानेझर आपण शिकलो, इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड हॅव्हिंग नो अल्फा हायड्रोजन टू गिव्ह 1 अल्कोहोल अँड 1 ऍसिड. एक मॉलिक्यूल रेड्यूस होतो टू अल्कोहोल अँड अनदर ऑक्सिडाइज टू ऍसिड. पण कोणाची प्रॉपर्टी आहे, हॅव्हिंग नो अल्फा हायड्रोजन. रूट्स रिएक्शन कळलं. रेमेटिमॅन रिएक्शन इथे खाली लिहिली बघा.
रेमिडिटी रिएक्शन काय असते? रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेझेन्स ऑफ NaOH. Phenol plus chloroform of NaOH, we get aldehyde, ortho and para derivatives of aldehyde, corresponding aldehyde. That is Remer-Tiemann reaction. कळलं? फिनॉलची रिएक्शन बेसिकली विथ क्लोरोफॉर्म अँड NaOH टू गेट aldehyde. तर हे तुमचं माइंडसेट असला पाहिजे. ही रूट्स रिएक्शन मग कशी म्हणत होते. ही काय असते? अल्किल हॅलाइड आहेत बघा, 2 अल्किल हॅलाइड. When heated in presence of sodium, what will happen? This sodium will take chlorine part and these 2 alkyl group will combine like this, RR. This is what a Roots reaction. For example, इथे तुम्ही पाहू शकता. भरपूर एक्झाम्पल दिली आहे बघा. CH2Br plus Na. We get 2 alkyl group combined and NaBr is removed. ओके, असे आपण चेन वाढवू शकतो आपण अल्केनची कंबाईन करून. ही कार्बोनिल रिएक्शन मगाशी म्हणालो मी. कार्बोनिल रिएक्शन बेंझाल्डिहाइड and formaldehyde, they don't have alpha hydrogen. When heated in presence of strong NaOH followed by hydrolysis, what is the product? One is oxidized. ते ऑक्सिडाइज म्हटलं बघा, म्हणजे हा ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट आहे ऍसिड, and this is reduced म्हटलं, हा reduced म्हटलं, हा reduced product. So one is converted to alcohol and another is converted to acid. मग आता ज्यावेळी मिक्स असतील, मिक्स म्हणजे क्रॉस सेम असतील तर काही प्रॉब्लेम नाही. पण 2 अल्डिहाइड असेल तर कोण अल्डिहाइड ऑक्सिडाइज होईल आणि कोण अल्डिहाइड रिड्यूस होईल टू अल्कोहोल. हाऊ टू डिसाइड ते इथे दाखवलेलं आहे, तुम्ही नीट बघून ठेवा. तर जो अल्डिहाइड मोठा असतो, बिगर बल्की अल्डिहाइड, तो रिड्यूस होतो, त्याच्यापासून अल्कोहोल बनतो. आणि जो लहान असतो त्याच्यापासून ऍसिड बनतो. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. म्हणून फॉर्माल्डिहाइड छोटा आहे म्हणून त्याचं ऍसिड बनतं, फॉर्मिक ऍसिड. ओके. आणि बेंझाल्डिहाइड मोठा आहे ना, बेंझिन ग्रुप म्हणजे बल्की ग्रुप नाही, so it will give alcohol. So bulky big compound, bigger compound will give alcohol and smaller compound will give acid. हे लक्षात ठेवा. कधी कधी हा प्रश्न ते विचारलाय मला त्या सीईटीला क्वेश्चन. ओके. पण बेसिकली इथे फॉर्मिक ऍसिडपेक्षा इथे फॉर्मेट काय होतं? सोडियम फॉर्मेट. ओके. कधी कधी असं विचारतात, सोडियम फॉर्मेट येतात. ऍक्च्युली सोडियम फॉर्मेटच तयार होणार, कारण सोडियम हायड्रॉक्साईड स्ट्रॉंग आहे, त्यामुळे हे जे ऍसिड तयार होतं ते सॉल्ट फॉर्म मध्ये राहणार. ओके. So for benzaldehyde, CCH+CH2, which of the following is incorrect? त्याच्यासाठी इनकरेक्ट काय आहे? बेंझाल्डिहाइड म्हणजे तुम्हाला सांगितलं की aromatic aldehyde, benzene attached to CH2. त्याचा उपयोग काय काय आहे? एक उपयोग दिला आहे, used in perfumes. Yes, it is correct. त्याला खूप चांगला स्मेल असतो, परफ्यूम मध्ये वापरतो. On oxidation gives benzoic acid. समजा मी याचं ऑक्सिडेशन केलं तर काय होईल? डेफिनेटली we will get benzoic acid. Benzoic acid is what? Aromatic carboxylic acid. CHO converted to COOH. Oxidation झालं. Okay. Then it is an aromatic aldehyde. Yes, true. This is aromatic aldehyde because aldehyde is attached to benzene. Benzene is aromatic. On reduction yields phenol. म्हणजे याचं रिडक्शन समजा मी केलं म्हणजे हायड्रोजन ऍड केला इथे याच्यामध्ये, तर याचा फिनॉल तयार होईल का? फिनॉल म्हणजे काय? असं असतं. OH. Benzene ring directly attached to OH. This compound to this compound. Is it possible? Not possible. If aldehyde is reduced, you will get this compound after reduction. Benzene will attach to CH2OH. So CHO will be converted to CH2OH. It means benzene alcohol will be produced and not phenol. Okay? My answer काय असणार आहे? हे. Which of the following is incorrect? So statement number 4 is incorrect. On reduction, it's phenol. ही स्टेटमेंट चुकीची आहे. बाकीचे 3 स्टेटमेंट करेक्ट आहे. हा थोडासा अजून बघा तुम्हाला मोठा क्वेश्चन वाटेल, असा मोठा पण आहे, पण तुम्हाला जर माहिती असेल कार्बोनिल रिएक्शन तुम्हाला हे याचा आन्सर देता येईल. तर कार्बोनिल रिएक्शन मध्ये काय होतं? When any aldehyde or ketone having no alpha hydrogen atom treated with strong alkali, say NaOH, followed by hydrolysis, what we get? We get one oxidized product, means one acid, and another is reduced product, means alcohol. आपल्याला ऍसिड अल्कोहोल फॉर्म झाले कंपाऊंड पाहिजे. त्याच्यामध्ये काय झालं बघा, इथे ग्रुप कोणते आहेत? CHO, 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 CHO. ऑल 4 आर अल्डिहाइड. पहिल्या ऑप्शन मध्ये काय केलं त्यांनी? ते म्हणतात की सगळेचे सगळे ऑक्सिडाइज झाले. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. सगळे ऑक्सिडाइज होणार नाही. 50% विल बी ऑक्सिडाइज टू ऍसिड, 50% विल बी रिड्यूस टू अल्कोहोल. दुसऱ्यामध्ये काय म्हणतात ते? 2 आर ऑक्सिडाइज and remaining 2 they are converted into phenol type of compound. म्हणजे कार्बनच गायब करून टाकला, एक कार्बन गायब केला. हा कार्बन आणि हा कार्बन काय केला?
काय तर असं कधी होत नाही, इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, अर्धमध्ये असं काय होत नाही, असं रिंग कंपाऊंड पण फॉर्म होत नाही. कळलं, असं अनहायड्राइड टाईप हिस्टर टाईप कंपाऊंड फॉर्म होत नाही. व्हॉट इज हॅपनिंग इज दिस इज करेक्ट ऑप्शन. इथे बघा क्लिअर तुम्हाला दिसतंय, दोन ग्रुप हे दोन ग्रुप काय झाले ऍसिड मध्ये कन्वर्ट झाले, आणि हे दोन ग्रुप सीएच ग्रुप काय झाले अल्कोहोल मध्ये कन्वर्ट झाले. म्हणजे 2 आर ऑक्सिडाइज टू ऍसिड, 2 आर रेड्यूस टू अल्कोहोल. सो दिस इज द करेक्ट आन्सर. Acetaldehyde reacts with electrophiles only, nucleophiles only, both the above, free radicals only. आता acetaldehyde म्हणजे काय ते तुम्हाला पहिले काढता यायला पाहिजे. ऍसिटाल म्हणजे हा अल्डिहाइड आहे, म्हणजे टर्मिनल कार्बनला कार्बोनिल ग्रुप असला पाहिजे, आणि दुसराही कार्बन आहे, कारण ऍसिटाल म्हणजे दोन कार्बन, त्यासाठी हायड्रोजन्स आहे, CH2 CH म्हणजे acetaldehyde. So what is the question? Acetaldehyde reacts with electrophile. इलेक्ट्रोफाईल म्हणजे काय, त्याच्याकडे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, याला इलेक्ट्रोफाईल म्हणतात. न्यूक्लियोफाईल म्हणजे काय, त्याच्याकडे निगेटिव्ह चार्ज आहे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. ओके, बोथ ऑफ द अबव की फ्री रॅडिकल. फ्री रॅडिकल म्हणजे काय, त्याच्याकडे काय फ्री इलेक्ट्रॉन आहे. या तिघांपैकी तो कोणाबरोबर चांगला रिॲक्ट होईल, हाऊ टू डिसाइड रिॲक्टिव्हिटी ऑफ ऍसिटाल्डिहाइड. Okay, so you should concentrate on this carbonyl carbon. So you just see this carbonyl carbon is attached to oxygen. So what will happen? This oxygen will pull electrons towards itself. हा इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे ना कार्बनपेक्षा, मग तो इलेक्ट्रॉन खेचून गेला आपल्याकडे. त्यामुळे काय होईल, या कार्बनकडे पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज निर्माण होईल आणि ऑक्सिजनकडे निगेटिव्ह चार्ज. ओके, दिस इज ट्रू फॉर ऑल कार्बोनिल कंपाउंड. Carbonyl carbon is always positive and oxygen is negative. Okay, so positive म्हणजे काय, it is electrophile itself. स्वतः तो इलेक्ट्रोफाईल आहे, स्वतः इलेक्ट्रोफाईल आहे तो दुसऱ्या इलेक्ट्रोफाईल वर रिॲक्ट होईल का, तर नाही होणार, रिपल्शन होईल. मग तो कोणावर रिॲक्ट होईल, न्यूक्लियोफाईल वर रिॲक्ट होईल डेफिनेटली. ओके, म्हणजे M- वर रिॲक्ट होईल. ह्याच्यामध्ये न्यूक्लियोफाईल कुठे आहे, ऑप्शन 2 न्यूक्लियोफाईल ओनली. तिसरा ऑप्शन चुकीचा आहे, तो इलेक्ट्रोफाईल वर रिॲक्ट होऊ शकत नाही, बिकॉज इज ऑलरेडी पॉझिटिव्ह ड्यू टू absorption of electron by oxygen toward itself. ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन खेचल्यामुळे कार्बन पॉझिटिव्ह होतो. फ्री रॅडिकल ओनली, हे ऍक्च्युली फ्री रॅडिकल वर रिॲक्ट होऊ शकते, म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन आहे. ओके, बट फ्री रॅडिकल ओनली इज नॉट दॅट करेक्ट. आणि फ्री रॅडिकल बरोबर त्याची कॉमन रिॲक्शन नाही आहे. ओके, न्यूक्लियोफाईल बरोबर त्याच्या कॉमन रिॲक्शन आहे, म्हणून ऑप्शन 2 इज करेक्ट. Now these are the 2-3 questions based on the testing of aldehyde and ketone. Sometimes they ask question on a testing. Testing is what? Which of the following will give positive test with Tollens reagent? Tollens reagent म्हणजे हा सिल्वर नायट्रेट्स NH2 NaOH याला Tollens reagent म्हणतात, आणि ते सिल्वर मिरर टेस्टला म्हणतात. सिल्वर मिरर तयार होतो. ओके, तो कोणाबरोबर सिल्वर मिरर तयार होतो, तर तो अल्डिहाइड बरोबर होतो, फक्त अल्डिहाइड बरोबर. कीटोन बरोबर पण नाही, ऍसिड बरोबर पण नाही, आणि ऍसिटामाइड बरोबर पण नाही. ओके, so Tollens reagent gives silver, harvest of silver. You can see here in this test tube, harvest of silver when we add this Tollens reagent to aldehyde. So which is aldehyde? This is acetic acid is acid, acetone is ketone, acetamide is amide. So acetaldehyde is aldehyde. So compound number 4 will give positive test. कळलं, फक्त अल्डिहाइड ही टेस्ट पॉझिटिव्ह देतात. टोलन्स रिएजंट म्हणा किंवा सिल्वर मिरर टेस्ट पण त्याला म्हणतात. ते म्हटले बघा, टोलन्स रिएजंट यूज काय, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड अँड कीटोन्स. अल्डिहाइड्स गिव्ह सिल्वर मिरर, इलेमेंटल सिल्वर देतात अल्डिहाइड, कीटोन देत नाही. दुसरी एक टेस्ट येते फेलिंग्स सोल्युशनची, फेलिंग्स टेस्ट म्हणतात. ओके, तर फेलिंग्स टेस्ट काय is positive for, it is again positive for acetaldehyde. Okay, so you can see red PPT is produced. Okay, if you add filling solution to acetaldehyde, red precipitate is produced. Okay, so if red precipitate is produced, then it is a positive test, and it is given by aldehyde and alpha hydroxy depends असला पाहिजे, तेच देतात ते. Okay, aldehyde and alpha hydroxy ketone. So acetaldehyde is the answer for that. Okay, जर ब्ल्यू कलर आला तर काय होणार, टेस्ट इज निगेटिव्ह, म्हणजे अल्डिहाइड आणि अल्फा हायड्रोक्सी कीटोन नाही आहे.
तुम्हाला कळायला. ओके, सो त्याचं तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे, एनी अल्डिहाइडिक कंपाऊंड हॅव्हिंग अन अल्फा हायड्रोजन विल शो पॉझिटिव्ह फिलिंग्स टेस्ट. कारण याच्यामध्ये बघा बेन्झाल्डिहाइड पण अल्डिहाइड आहे, पण बेन्झाल्डिहाइडकडे मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे काय आहे, अल्फा हायड्रोजन नाही आहे, सी डबल बॉन्ड ओ एच. पुन्हा अल्डिहाइड आहे पण त्याच्याकडे इथे हा अल्फा कार्बन आहे, इथे डायरेक्ट हायड्रोजन नाही आहे कारण तो रिप्लेस केला अल्डिहाइड ग्रुपने. So benzaldehyde is aldehyde, but it will give blue color and not red precipitate. So acetaldehyde will give red precipitate. Why? Because definition is this. What is definition? Any aldehydic compound having an alpha hydrogen will show positive Fillings test. Fillings test काय असते? When we add filling solution to aldehyde, okay, or any compound, if it gives red precipitate, then it is guaranteed that the compound is aldehyde, and it may be alpha hydroxy ketone. ओके, अल्फा हायड्रोक्सी कीटोन, नॉर्मल कीटोन नाही, त्याच्या अल्फा पोझिशनला हायड्रोक्सी ग्रुप पाहिजे असेच कीटोन. ठीक आहे, ठीक आहे. परत फिलिंग सोल्युशनची आणखी क्वेश्चन विचारला, C2H5CHO अँड CH2CO हे दोन्ही कंपाऊंड आपण काढून बघूया. C2H5CHO म्हणजे काय, C डबल बॉन्ड O CH, आणि C2H म्हणजे इकडे CH2 आहे आणि इकडे CH3 आहे, हे प्रोपॅनॉल्डिहाइड झालं. तर ह्या फिलिंग्स टेस्ट देईल का, तर देईल का, कारण त्याच्यात अल्फा हायड्रोजन आहे. आपण काय डेफिनेशन बघितली, अल्डिहाइड कंपाऊंड हॅव्हिंग अल्फा हायड्रोजन will give what, filling solution, filling test. So answer is this, filling solution. दोघांमध्ये डिस्ट्रीब्युशन आहे तुम्हाला फिलिंग सोल्युशन, कारण फिनाइल हायड्रोजिन दोघांवर रिॲक्ट होईल, कारण हा कीटोन आहे, दुसरा काय आहे कीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3 हा झाला ऍसिटोन. तर हे हा ऍसिटोन आहे आणि हा आहे प्रोपॅनॉल्डिहाइड. ह्या दोघांबरोबर फिनाइल हायड्रोजन रिॲक्ट होईल, हायड्रॉक्सिल अमाइन पण रिॲक्ट होईल आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड पण रिॲक्ट होईल, अल्कोहोल कंडेन्सेशन होईल. तिन्ही रिॲक्शन आपण बघितलेले आहेत, 1, 2 and 4 तिन्ही रिॲक्शन होतील. फक्त फिलिंग सोल्युशन मध्ये काय होईल, फिलिंग सोल्युशन मध्ये फक्त हा रिॲक्ट होईल, कोण, प्रोपॅनॉल्डिहाइड, आणि रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेल, ऍसिटोन देणार नाही कारण तो कीटोन आहे. ही रिॲक्शन अल्डिहाइडची आहे. ओके, तसे बरेचसे क्वेश्चन असतील, आपण आता फास्ट जाऊया कारण आपला असेच कम्प्लीट करायचं आहे. तर कॅटलिस्ट युजिंग रोझमंड रिडक्शन इज, रोझमंड कॅटलिस्ट काय, सो PDBSO4 इज रोझमंड कॅटलिस्ट, लक्षात ठेवायचं, रोझमंड कॅटलिस्ट इज PDBSO. ओके, फाइंड आउट द प्रोडक्ट व्हेन RCOCl ट्रीटेड विथ H2PDBSO4. तर ही रिॲक्शन तुम्हाला इथे कळेल, रोझमंड रिॲक्शन काय तुम्हाला इथे लिहिली आहे बघा. Find the product when RCOCl treated with H2PDBSO4. So product is this, RCHO. It's converted into aldehyde. Okay, RCOCl when treated with Rosemond reagent, we get aldehyde. It's a preparation reaction of aldehyde. Okay, it is only H2PD takla, H2PDBSO4. What will happen? We will get RCHO compound. लक्षात ठेवा, त्याला म्हणजे रोझमंड रिॲक्शन. रिएजंट कोणता आहे, PDBSO. What is the product form when benzaldehyde is treated with methyl magnesium bromide followed by hydrolysis? तर ही टिपिकल विग्नार्ड रिॲक्शन आहे, ही तुम्ही होमवर्क म्हणून सॉल्व्ह करा. आपण बऱ्याच सॉल्व्ह केल्या, त्याच्यात बेन्झाल्डिहाइड सुद्धा काढायचं, CH3MgBr लायचं आणि त्याचा अटॅक करायचा, एक अल्किल ग्रुप ऍड होणार आहे. ओके, प्रॉडक्ट काय फॉर्म होईल, यू जस्ट प्रेडिक्ट. ओके, स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि तुम्ही सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा, नाही कळलं तर मला तुम्ही विचारू शकता. Wolff-Kirchner reduction. The carbonyl group of aldehyde and ketone is converted to what? Wolff-Kirchner मध्ये. Wolff-Kirchner मध्ये converted to CH2. C double bond O is converted to CH2 directly. डायरेक्ट रिडक्शन करतो, पहिला अल्कोहोल आणि नंतर CH2 मध्ये कन्वर्ट करतो. आणि हा Wolff-Kirchner मध्ये कुठला रिएजंट आहे, NH2 हायड्रेझिन, NH2 रिएजंट आहे Wolff-Kirchnerचा. ओके, तो डायरेक्ट कन्वर्जन करून देतो आपल्याला. तो एक रिएक्शन दिली बघा, कार्बोनिल कंपाउंड with NH2 we get first this compound and then we get alkyl group. So basically carbonyl group converted to hydrocarbon, alkyl group. Okay, so first is the answer. हे आपण पाहिलं, ऑलरेडी बघितलेलं आहे, मी मागच्या स्लाइड तुम्हाला दाखवलं आहे. फिनाइल हायड्रोजन इज द आन्सर. त्याचं अल्डिहाइड कीटोन when treated with this we get phenyl hydrogen. Which of the following compound does not undergo haloform reaction? haloform reaction हे आणखी एक प्रकार आहे, तुम्ही तुम्हाला माहित पाहिजे, याच्यामध्ये क्वेश्चन विचारतात.
तर हॅलोफॉर्म रिॲक्शन कोणाची असते, तर त्याच्यामध्ये दोन खाली काही मी दिले असणार आहे. हॅलोफॉर्म रिॲक्शन, हॅलोफॉर्म रिॲक्शन म्हणजे काय, इट इज अ रिॲक्शन ऑफ reaction of aldehyde, ketones or alcohols having this group. हा ग्रुप असला पाहिजे, सी डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप असला पाहिजे, मस्ट. ओके, देन इट इज कन्वर्टेड टू दिस कंपाउंड, बस हॅलोफॉर्म. तसं इथे आयोडोफॉर्म तयार झाला आहे. आणि अनदर आय मीन अनदर प्रोडक्ट इज ऍसिड, बेंझोइक ऍसिड, याला म्हणायचं हॅलोफॉर्म रिॲक्शन. कळलं? रिॲक्शन ऑफ आयोडीन इन प्रेझेन्स ऑफ अल्कली विथ aldehyde, ketone or alcohol having this group, C double bond or CH2. राईट? तर इथे काय होईल बघा, इथे कोण आहे, प्रोपॅनॉल आहे. प्रोपॅनॉल म्हणजे काय, CH3 CHOH CH3, प्रोपॅनॉल 3 कार्बन. ओके, and 2 म्हणजे हा 2 कार्बन. So this is 2 propanol. Yes, here we have this side chain CHOH CH3, so this will definitely give iodoform test. So this is correct. Then acetone. Acetone is this compound, C double bond O CH3 CH3. So here again we have this side chain C double bond CH3. So yes, this will again give iodoform reaction. Then option 3, pentanol. Pentanol म्हणजे काय, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5. Pentanol, and pentanol is a 3 pentanol. This is suppose 1 carbon, this is second, this is third. So here we have OH. Okay, so remaining are hydrogen. So here CH3, here CH2, here CH, here CH2, here CH3. So what we have? We have this functional group, C2H5CHOH group. So we don't want this. We want this functional group, CHOH CH3. So high is C2H5I3 on the side. So this will not give हॅलोफॉर्म रिॲक्शन. कळलं तुम्हाला? कीटोन असेल तर हा ग्रुप पाहिजे, सी डबल बॉन्ड ऑफ CH3, आणि अल्कोहोल असेल तर CHOH CH3 हा ग्रुप असला पाहिजे, तरच हॅलोफॉर्म रिॲक्शन होते. C2H5 आला CH3 जागेवर म्हणजे हा हॅलोफॉर्म रिॲक्शन येणार नाही. म्हणजे हा आन्सर, हे आन्सर बरोबर आहे. डज नॉट म्हटले नाही, डज नॉट अंडरगो हॅलोफॉर्म. सो सी इज अ करेक्ट आन्सर. लेट अस सी व्हॉट इज बी ऑप्शन. व्हॉट इज बी ऑप्शन? इथाइल मिथाइल कीटोन. लेट अस सी व्हॉट इज इथाइल मिथाइल कीटोन. दिस इज कीटोन मीन्स this functional group is there attached to alkyl group. Which are the alkyl group? Ethyl म्हणजे C2H5, methyl म्हणजे CH3, CH3 C2H5 हा असा ग्रुप आहे. So we have this side chain. We have this functional group CH3COO. So this is eligible to have hydroform there. So answer is C. Okay. So several other reactions are there. We will not go in detail. This reaction we already solved in the previous slide. This Kanizer reaction. This is the answer. Okay. So there are several other questions. Now here the question is on now carboxylic acid. Let us see. So we are turning to now acid, carboxylic acid. Which of the following has highest boiling point? This is was also asked in CET examination. जास्त boiling point कोणाचा असेल? तर boiling point साठी तुम्हाला काही क्रायटेरिया सांगतो, लक्षात ठेवा. The first criteria is a molecular weight. पहिला क्रायटेरिया काय पाहिजे, मॉलिक्युलर वेट जास्त ज्याचा आहे त्याचा बॉइलिंग पॉईंट जास्त असणार आहे, पहिली गोष्ट. आता मॉलिक्युलर वेट सेम आहे, ओके, पण कसं आहे, कंपाऊंड एक कंपाऊंड स्ट्रेट चेन आहे, स्ट्रेट चेन आहे, मॉलिक्युलर वेट सेम आहे, 4च कार्बन आहे. एक कंपाऊंड कसं आहे, स्ट्रेट चेन आहे. दुसरं कंपाऊंड कसं आहे, ब्रांच आहेत, 1 2 3 1 2 1 2 3 4, हे 4 कार्बन आहे, बरोबर, असं आहे. हे दोन कंपाऊंड नंबर 2 आहे. त्याच्यामध्ये बॉइलिंग पॉईंट कोणा जास्त असणार आहे, कंपाऊंड नंबर 1चा असणार आहे. 2चा बॉइलिंग पॉईंट कमी असणार आहे. ब्रांच ज्यावेळी येतात ते बॉइलिंग पॉईंट कमी होतो. का? कारण ज्यावेळी स्ट्रेट चेन ज्यावेळी असतात कंपाऊंड, त्यावेळी ते एकमेकाला व्यवस्थित अटॅच असतात. देयर इज गुड बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्युल्स. अंडरस्टँड? दे आर फर्मली अटॅच्ड टू इच अदर थ्रू दी इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. त्याला म्हणतात व्हॅन डर वाल फोर्सेस, मुळे ते अटॅच असतात. त्यावेळी स्ट्रेट चेन असतात त्यावेळी, ओके. त्यामुळे बॉइलिंग पॉईंट जास्त असतो स्ट्रेट चेनचा. ब्रांच चेंज झालं तर काय होतं, देर इज नो कॉन्टॅक्ट, कॉन्टॅक्ट सरफेस इज रेड्युस्ड. ब्रांचमुळे एकमेकाला व्यवस्थित असे टिकू शकत नाही, अटॅच येऊ शकत नाही. नो इंटिमसी, नो व्हॅन वाल फोर्स. सो इफ देर इज ब्रांच, सेम मॉलिक्युलर वेट आहे, पण ब्रांच आहे तर बॉइलिंग पॉईंट डिक्रीज होणार. ओके, हे दोन क्रायटेरिया बघू शकता. पण इथे दिसतात कंपाऊंड जे दिसत आहे त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन पण आहे, मग तो ऑक्सिजनचा क्रायटेरिया बघायला पाहिजे. ओके,
तर पहिलं कंपाऊंड काय आहे, CH3O CH2CH3. तर हा झाला इथर, इथर हा इथर झाला, हा अल्कोहोल झाला. याच्याकडे पण 3 कार्बन आहे, याच्याकडे 4 कार्बन आहे. 4 कार्बन म्हटल्यानंतर आपण म्हणणार की याचं मॉलिक्युलर वेट जास्त असू शकतं, पण याच्याकडे ऑक्सिजन नाहीये, आणि हा पण ऑप्शन येणार नाही. हा, याच्याकडे 3च कार्बन आहेत, म्हणजे हा पण ऑप्शन येणार नाही. ओके, कॉम्पिटिशन 2 आणि 3 मध्ये आहे. इकडे 4 कार्बन आहेत आणि OH आहे, आणि ह्याच्याकडे काय आहे, ऍसिड फंक्शनल ग्रुप. त्याच्यामध्ये एक फंडा लक्षात ठेवायचा, ज्यावेळी OH ग्रुप असतो कुठेही, त्यावेळी तिथे हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार होतं. काय होतं, हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि ज्यावेळी हायड्रोजन बॉन्डिंग जास्त असतं त्यावेळी त्याचं बॉइलिंग पॉईंट जास्त असतं. आणि हायड्रोजन बॉन्ड नाही, नवीन एक बॉन्ड तयार झालं ना, म्हणजे लगेच तो बॉईल होणार नाही, ते बॉन्ड पण तोडायला एनर्जी द्यावी लागेल तुम्हाला. दॅट मीन्स बॉइलिंग पॉईंट इज इन्क्रीज. So whenever we have OH group, there are hydrogen bonding. So this funda you should know. Hydrogen bonding, and because of hydrogen bonding, boiling point is high, even though its molecular weight is less. ओके, मग आता प्रॉब्लेम काय आहे की दोघांमधला सिलेक्ट कसा करायचा. तर त्याच्यासाठी असा क्रायटेरिया आहे, ज्यावेळी फंक्शनल ग्रुप तुम्ही बघा, आता इथे अल्कोहोल आहे आणि इथे ऍसिड आहे, कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे. ओके, अँड इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड वी हॅव डायमर्स. काय असतं आपल्याकडे, डायमर्स. ऍसिड हॅव टेंडन्सी टू प्रोड्यूस डायमर्स, म्हणजे एक सिंगल राहत नाही, एकमेकाला ते कनेक्ट होत जातात. ओके, आणि नवीन बॉन्ड तयार करतात. आणि इन ऍडिशन टू हायड्रोजन बॉन्डिंग, हायड्रोजन बॉन्डिंग तिथे आहेच OH असल्यामुळे, and along with that they form dimers, therefore their boiling point is high. So in this case answer 3 is correct. Acetic acid boiling point will be higher than remaining 3 compounds. The general formula for monocarboxylic acid. So sometimes they ask question on general formula. So as I mentioned before, to write general formula you should write at least one compound of that similar functional group. तर कार्बोक्सिलिक ऍसिड म्हणजे काय, पहिले ऍसिड कोणतं, फॉर्मिक ऍसिड, HC डबल बॉन्ड OH, बेसिक ऍसिड झालं. तर पहिला असा एक मॉलिक्यूल काढायचा, जो फंक्शनल ग्रुप तुम्हाला दिलाय ना त्याचा एक एक्झाम्पल काढायचं, आणि मग तो त्या फॉर्म्युल्यामध्ये बसवायचा, जनरल फॉर्म्युल्यामध्ये. CN आपण म्हणतो ना, CnH2n वगैरे काय असेल त्यामध्ये बसवायचं, कारण तुम्हाला जनरल फॉर्म्युला पाहिजे. तो CN, एन किती आहे, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन किती, एकच आहे. ओके, हायड्रोजन किती आहे, 2 आहे. मग H डबल झाले म्हणजे H2n झाले, CnH2n. ओके, आणि ऑक्सिजन किती आहे, ऑक्सिजन 2 आहे, म्हणजे CnH2nO2. म्हणजे ह्या फॉर्मिक ऍसिडचा फॉर्म्युला झाला हा. तोच फॉर्म्युला प्रत्येकाचा असणार, प्रत्येक ऍसिडचा, कळलं. तो C1 असल्यामुळे ओके, N इज इक्वल टू 1. हायड्रोजन 2 म्हणजे काय झालं, 2n झाले, 1 एकाच दुप्पट 2 होते. CnH2n, ऑक्सिजन किती 2 आहेत, म्हणजे मला O2 लिहायला पाहिजे. सो वेअर इज द जनरल फॉर्म्युला, इज आन्सर नंबर 4. CnH2nO2 इज द जनरल फॉर्म्युला ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड. तुम्ही दुसरं एखादं ऍसिड घ्या, CH3C डबल बॉन्ड OH, त्याच्यामध्ये C किती झाले, 2 झाले, C2 H किती आहे, 3 आणि 1 4, H4 आहे, C2H4, ऑक्सिजन किती आहे, 2 आहे. ओके, मग N झाला 2, CN, N झाला 2. हायड्रोजन काय आले, N च्या डबल झाले, म्हणजे H2n झाले आणि O2. दोन्ही फॉर्म्युला सेम आहेत, जरी कंपाऊंड वेगळं असले तरी जनरल फॉर्म्युला सेम झाला, म्हणजे CnH2n O2 इज अ करेक्ट आन्सर. त्याच्यामध्ये काय आहे, IUPAC नेम विचारलंय ऍसिडचं, ऍसिड क्लोराईडचं. IUPAC नेम ऑफ C6H5COCl, म्हणजे हे कंपाऊंड आहे. C6H5 म्हणजे बेन्झीन, C डबल बॉन्ड OCl. त्याचं नाव काय आहे, क्लोरोबेन्झिन कीटोन. बेन्झीन ग्रुपच नाही आहे, मी पहिल्या ऑप्शन गेलं, बेन्झीन क्लोरोकिटेन, बेन्झीन क्लोरोकीटोन. दिस इज नॉट अ वे अकॉर्डिंग टू IUPAC. बेन्झीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेन्झीन कार्बोनिल क्लोराइड इज द करेक्ट आन्सर. बेन्झीन कार्बोनिल क्लोराइड. क्लोरोफिनिल कीटोन पण चुकीचं आहे, कारण तिचा कीटोन नाहीच आहे, ऍक्च्युली कीटोन नाहीच आहे, त्यामुळे कीटोन नसल्यामुळे पहिले ती ऑप्शन गेलेच, ते पहिले 2 आणि शेवटचा ऑप्शन गेला. ओके, कीटोन, कारण कीटोन कसा असतो, कार्बन अटॅच टू 2 डिफरंट कार्बन अँड कार्बन ग्रुप, दॅट इज कीटोन. तर इथे कार्बन, एक कार्बन बेन्झीन अटॅच, दॅट इज ओके, बट अदर इज अटॅच टू क्लोरीन, विच इज नॉट कार्बन. दॅट मीन्स
1, 2 आणि 4 ऑप्शन गायब झाले. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. असे बरेच आहेत. एका ऍसिडचं बघूया आपण, पण ते पण विचारू शकतो. ऍसिड, ते ऍसिडचं कसं करतात, तर पहिल्यांदा तुम्ही लॉंग चेन बघायची. लॉंग चेन काय, 1 आणि 2, याच्याला कार्बोक्सिलिक कार्बन पण पकडायचा, ते सबस्टिट्यूशन पकडायचं नाही. कार्बन नंबर 1 कार्बोक्सिलिक कार्बनलाच द्यायचा. मग 1, 2 काय झालं, 2 कार्बन, 2 म्हणजे काय, इथ झालं. इथ आणि इथॅनोइक ऍसिड, आपण जेव्हा ऍसिड बघतो ओइक ग्रुप ऍड करतो, OIC आणि ऍसिड बनतो. कुठे आहे बघा, इथ आणि ओइक शब्द कुठे आहे, इथे आहे बघा, इथ आणि ओइक, इथॅनोइक ऍसिड. मिथॅनोइक म्हणजे 1 कार्बन, मिथाइल फॉर्मेट तर नाहीच आहे आणि मिथाइल मिथेनाइट पण नाहीच आहे. तो इथॅनोइक ऍसिड इज अ करेक्ट आन्सर. ओके, नंबर ऑफ कार्बन, टोटल कार्बन मोजायचे इन्क्लुडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. त्याप्रमाणे त्या हायड्रोकार्बनचं नाव द्यायचं. 2 असल्यामुळे इथ म्हटलं मी आणि ओइक फॉर कार्बोक्सिल. आता स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड वर पण क्वेश्चन विचारतात. विकेस्ट ऍसिड, स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड असे पण प्रश्न विचारतात. विच इज विकेस्ट ऍसिड. इथे विकेस्ट ऍसिड कुठले असतं तुम्हाला कसं ओळखायचं, तर ऍसिड डेफिनेशन मला पहिली कळली पाहिजे. Definition of acid. So acid is that compound which donates proton easily, donates protons and accepts electron pair. ही प्रॉपर्टी आहे. ऍसिड काय करतं, प्रोटॉन डोनेट करतं आणि इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट करतं. कळलं. आणि बेसचं काय आहे, बेस त्याच्या विरुद्ध आहे. बेस काय करतो, प्रोटॉन ऍब्सॉर्ब करतो आणि इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो. बेस किंवा अमाइन्स प्रोटॉन ऍब्सॉर्ब करतात आपल्याकडे आणि इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो. ऍसिड म्हणजे काय, प्रोटॉन डोनर आणि इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट, उलट आहे दोघांचं. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये कोण चांगल्या प्रकारे प्रोटॉन डोनेट करेल, तो स्ट्रॉंग ऍसिड असणार आहे. पण वीक ऍसिड विचारलाय. ओके, पण पहिला आपण स्ट्रॉंग ऍसिड कुठलं फाइंड आउट करूया. जे स्ट्रॉंग नाही आहे ते वीक आहे. ठीक आहे. पहिलं काय, CH2COH, दुसऱ्यामध्ये काय, एक Cl ग्रुप आहे, तिसऱ्यामध्ये 2 Cl आहे, चौथ्यामध्ये 3 Cl आहे. आता तुम्हाला हे कळायला पाहिजे की क्लोरीन ग्रुपची प्रॉपर्टी काय, क्लोरीन ऍटमची, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुपची प्रॉपर्टी काय. इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. तो आपल्याकडे इलेक्ट्रॉन खेचून घेतो. कळलं, इलेक्ट्रॉन खेचून घेतो. आणि त्यामुळे काय होतं, इलेक्ट्रॉन खेचून घेतल्यामुळे काय होतं, हा हायड्रोजन इझिली रिमूव्ह होतो ऍज अ प्रोटॉन. ओके, म्हणजे ज्या ऍसिडमध्ये जास्त इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आहे ते काय करणार, प्रोटॉन इझिली रिलीज करणार, कारण सगळे इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे खेचून घेणार. त्यामुळे H+ आयन इझिली रिमूव्ह. मग हे कुठे शक्य आहे, शेवटच्या कंपाऊंडमध्ये. शेवटचा कंपाऊंड तुम्हाला मी ड्रॉ करून दाखवतो म्हणजे लक्षात येईल. C हा डबल बॉन्ड OH हा कार्बोक्सिल ग्रुप आणि हा CCl डिफॉल्ट असा आहे. C ला 3 Cl ग्रुप आहे, 1 2 3, Cl Cl Cl. ओके, तर ते काय करणार, हे तिन्ही Cl ग्रुप आहे ना, दे विल अट्रॅक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. आपल्याकडे ते इलेक्ट्रॉन खेचून घेणार सगळे इकडचे, आणि त्यामुळे हा प्रोटॉन जो आहे ना तो इझिली रिमूव्ह होणार H+. दॅट इज वाय ऑप्शन नंबर 4 ट्रायक्लोरो इथॅनोइक ऍसिडचं नाव आहे बघा. ट्रायक्लोरो इथॅनोइक, कारण 2 कार्बन आहेत, आणि ओइक ऍसिड. ट्रायक्लोरो इथॅनोइक ऍसिड इज द स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड. आपल्याला स्ट्रॉंगेस्ट नको आहे, काय विचारलंय, विकेस्ट विचारलंय. तर विकेस्ट कोण असणार आहे, ऍसिटिक ऍसिड कंटेंट क्लोरीन एक पण नाहीये. याच्याकडे 2 क्लोरीन आहेत आणि याच्याकडे 1 क्लोरीन आहे. ओके, मग 4 नंबरचं जे ऍसिड आहे ते स्ट्रॉंगेस्ट आहे, त्याच्यापेक्षा 3 नंबर, त्याच्यापेक्षा 2 नंबर आणि 1 नंबर शेवटी म्हणजे ऍसिटिक ऍसिड. याच्याकडे एकही क्लोरीन ग्रुप नाही आहे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नाही आहे, हे विकेस्ट ऍसिड झालं. ओके, आता हे सगळे क्वेश्चन सीईटीला विचारलेलेच आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज विकेस्ट ऍसिड म्हणाले. पण ह्याच्यामध्ये मी काय केलं बघा, थोडंसं ट्विस्ट आणलंय. सोपं नाही क्वेश्चन, थोडं तुम्हाला नॉलेज पाहिजे. पहिलं दिलंय फिनॉल बघा, विकेस्टच विचारले ते. नंतर ऍसिटिक ऍसिड, नंतर फॉर्मिक ऍसिड आणि नंतर बेन्झोइक ऍसिड. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सहज दिसते की रिझर्व कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि बेन्झोइक ऍसिड पण ते नाव दिलंय. तुम्हाला कळायला पाहिजे की बेन्झोइक ऍसिड इज दिस कंपाउंड, दिस इज अगेन्स्ट कार्बोक्सिलिक ऍसिड. So these 3 compounds, these are carboxylic acid, so definitely they are stronger. Phenol is not carboxylic acid, this is acidic but not carboxylic acid, so this is actually weakest acid. This is acidic but weak acid है. हा प्रोटॉन इझिली डोनेट करता येत नाही as compared to remaining 3.
यू अंडरस्टँड. पण बेसिकली फिनॉल ऍसिडिकच असतो, लक्षात ठेवा. फिनॉल ऍसिडिकच असतो, पण तो ऍज कम्पेअर टू कार्बोक्सिलिक ऍसिड इट इज वीक. आता इथे तरी काय म्हटले, स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड अमंग द फॉलोइंग. तर साधारण सिमिलर क्वेश्चन आहे. याच्यामध्ये काय गंमत केली बघा, स्ट्रॉंगेस्ट म्हणाले, इथे CHCOH आहे, इथे SCOH आहे, इकडे COH आहे. म्हणजे 1 आणि 2 तर येणार नाही, कारण ते खूप छोटे आहेत. ओके, कॉम्पिटिशन 3 आणि 4 मध्ये आहे. तिसरा काय आहे बघा, 1 2 3 4 कार्बन वाला कंपाऊंड आहे, ऍसिड आहे, म्हणजे ब्युटानोइक ऍसिड आहे. ब्युटानोइक 4 कार्बन आहे टोटल ब्युटानोइक. पण दुसऱ्या कार्बनवरती एक क्लोरीन आहे, म्हणजे 2 फ्लोरोब्युटानिक ऍसिड नाव आहे, 2 फ्लोरोब्युटानोइक ऍसिड. आणि चौथा ऑप्शन काय आहे, 1 1 2 3 4, फोर्थ पोझिशन. हा पण ब्युटानिक ऍसिडच आहे, पण फोर्थ पोझिशनला क्लोरीन आहे, 4 फ्लोरोब्युटानिक ऍसिड, आणि हे आहे 2 फ्लोरोब्युटानिक ऍसिड. कळलं तुम्हाला? म्हणजे स्ट्रक्चर जर काढायचं तुम्हाला मी काढून दाखवतो. याच्यासाठी इथे काढतो मी, तुम्हाला अंडरस्टँडिंग व्यवस्थित होईल. हा COH ग्रुप टर्मिनलला आहे, आणि हा ब्युटानिक ऍसिड ना, म्हणजे 1 2 3 आणि 4 असं काढलं पाहिजे स्ट्रक्चर. इथे CH3, हा इथे CH2, आणि इथे एक CL ग्रुप आहे, हा CL ग्रुप. ओके, हा इथे आहे, आणि उरलेला हायड्रोजन. ओके, हे झालं तिसरं कंपाऊंड. आणि चौथं कंपाऊंड काय आहे, ह्या पोझिशनला क्लोरीन आहे, म्हणजे असं CT, हा COH झाला, हा CH2, हा CH2, आणि हा इकडे CH2, आणि इकडे CL ग्रुप आहे. ओके, दोन्ही ब्युटानिक ऍसिड आहे, सॉरी दोन्ही क्लोरोब्युटानिक ऍसिड आहे, पण पोझिशन ऑफ क्लोरीन इज डिफरंट. त्याच्यावरून पण ऍसिडिक स्ट्रेंथ ठरते. तर ह्या केसमध्ये ऑप्शन 3 मध्ये क्लोरीन ग्रुप कसा आहे, कार्बोक्सिलिक ग्रुपच्या जवळ आहे, म्हणजे ह्याचा इफेक्ट जो आहे तो जास्त आहे. इलेक्ट्रोविट्रॉलिक इफेक्ट ऑफ दिस क्लोरीन ॲटम in option number 3 is more prominent, okay, than option number 4. Option number 4 we have chlorine atom at position number 4. 4 नंबर मध्ये असल्यामुळे काय होतं, त्याचा इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग जो इफेक्ट आहे, निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट हा कसा आहे, but it is not that prominent. Okay, it is prominent in option number 3 because it is more closer to carboxyl group. This is far away from carboxyl group. So this will be the stronger acid. This will be the stronger acid. ओके, असे बरेचसे प्रश्न आहेत. त्याच्यामध्ये आणखी प्रश्न बघा तुम्ही, CH2 डबल बॉन्ड CHCOH विनाइल टाइप ऑफ ऍसिड आहे, विनाइल कार्बोनिक ऍसिड आहे म्हणू शकतो आपण, किंवा याला प्रोपिओनिक ऍसिड म्हणू शकतो आपण. 1 2 प्रोपिओनिक ऍसिड म्हणू शकतो याला. इज रेड्युस्ड विथ LiLH4, the compound obtained is. LiLH4 जर रेड्यूस केलं तर कुठलं कंपाऊंड तयार होईल? नाउ यू सी देयर इज डबल बॉन्ड अँड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. So carboxylic group will be reduced and double bond also. असं आपण म्हणू रिडक्शन म्हटल्यानंतर, but this is selective reagent. Okay, so with LiLH4 we will reduce carboxylic group only and not to the double bond. Double bond कहाच आहे, म्हणून ऑप्शन नंबर 2 बरोबर आहे. डबल बॉन्डला तरी रिड्यूस केले नाहीये, तर कार्बोक्सिलिक ग्रुपला रिड्यूस केले. कळलं? हा सिलेक्टिव्ह रिएजंट आहे. इथे काय केलं तरी डबल बॉन्डला पण रिड्यूस केले, हे ऑप्शन नाहीये. याने अल्डिहाइड केलं, हे पण ऑप्शन नाही, याला अल्कोहोल केलं, हे पण ऑप्शन नाही. ओके, सो आन्सर इज 2. नंतर ते जनरल क्वेश्चन विचारले बघा, फॉर्मलिन इज ऍक्टिव्ह सोल्युशन ऑफ मिथॅनॉल, मिथॅनिक ऍसिड, मिथॅनॉल की मिथेनामाइड. तर हे काय आहे, फॉर्मलिन काय आहे, अल्डिहाइड आहे, फॉर्माल्डिहाइड असं असतं फॉर्मलिन. आपण जे प्रिझर्व करतो ना बॉडी वगैरे, ते फॉर्मलिन ते असं असतं, HCHO. मिथॅनॉल, मिथॅनॉल काय म्हटलं, मिथ फॉर 1 कार्बन अँड ऑल फॉर अल्डिहाइड. 1 कार्बन असलेलं अल्डिहाइड म्हणजे मिथॅनॉल, त्याला आपण फॉर्माल्डिहाइड पण म्हणतो. ठीक आहे, असे जनरल क्वेश्चन पण सीईटीला विचारतो. Which of the following has lowest acidity? Lowest acidity. So this is based on again definition of acidity. तुम्हाला ऑलरेडी म्हटलं मी. आता सगळे बेंझोइक ऍसिड्स आहे बघा, बेंझोइक ऍसिड, बेंझोइक ऍसिड, बेंझोइक ऍसिड. So you should be able to draw benzoic acid structure and then you think about the substitution. So this structure is common for all 4 options, right? Now what is substitution in option 1? 3 nitro. 1 2 3. इकडे नायट्रो ग्रुप आहे एका कंपाऊंड मध्ये. ठीक आहे, नंतर दुसऱ्यामध्ये 2 क्लोरो बेंझोइक ऍसिड, म्हणजे दुसऱ्या कंपाऊंड मध्ये हे कॉमन आहे, फक्त इथे क्लोरीन ग्रुप आहे 2 क्लोरो.
तिसरा कंपाऊंड काय बेन्झोइक ऍसिड फक्त आहे, फक्त बेन्झोइक, काही सबस्टिट्यूशन नाहीये, नो सबस्टिट्यूशन. आणि चौथ्यामध्ये मिथॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड, म्हणजे मिथॉक्सी ग्रुप कुठेतरी आहे, OCH3. ओके, नाउ क्वेश्चन इज हु इज लोवेस्ट ऍसिडिक. तर लोवेस्ट ऍसिडिक कधी असेल आणि हायेस्ट ऍसिडिक कधी असेल? आता ऍसिडिक कधी असेल तो, ज्यावेळी हा प्रोटॉन इझिली रिमूव्ह होईल. कळलं मला? when this proton gets removed very easily, that is strong acid. And when will happen this? When will this proton removed very easily? Whenever there is electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जर असेल तर प्रोटॉन इझिली रिमूव्ह होईल, आणि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जर असेल तर प्रोटॉन इझिली रिमूव्ह होणार नाही. मग याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कोणते आहेत? नायट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. Okay, so they will make acid stronger, but methoxy group is electron donating. I donate करणार electron पूर्ण इकडे, so proton cannot be removed very easily. So this is the answer. Methoxy benzoic acid is the answer, because methoxy group will not allow proton to remove easily. And proton easily remove होत नाही म्हणजे ते weaker acid आहे. Otherwise benzoic acid, fluoro, nitro, okay, they have good acidic character as compared to option number 4. Now this we have already studied. This is again SN1 reaction, SN2 reaction. Which of the following rate expression is true for alkyl hydrolysis of methyl bromide? आपण सीट ले विचारला क्वेश्चन आहे. मिथाइल ब्रोमाइड चं अल्काइल हायड्रोलायसिस साठी which relation is correct? मला ही रिएक्शन माहित पाहिजे. मिथाइल ब्रोमाइड म्हणजे काय? CH3Br प्लस KOH ची रिएक्शन आहे ती. ओके, आणि ते फॉर्म काय होतं? CH3OH असं फॉर्म होतं. ओके, प्लस व्हॉटएव्हर KBr व्हॉटएव्हर ते असेल फॉर्म. तर व्हॉट इज द क्वेश्चन? विच इज द करेक्ट रेट एक्सप्रेशन? रेट एक्सप्रेशन करेक्ट कुठला आहे? रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू OH मिथाइल ब्रोमाइड, रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू OH, रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मिथाइल ब्रोमाइड, और दिस रिलेशन. तर हे तुम्हाला माहितीच असलं पाहिजे. ओके, सो whenever we have SN2 reaction, this is SN2 reaction. ओके, तुम्हाला मी मागे शिकवलेलं आहे SN2, ज्यावेळी तुम्हाला मी हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह शिकवलं. तर SN1 मध्ये काय होतं? टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड असतं. टर्शरी म्हणजे कार्बन अटॅच टू 3 डिफरंट कार्बन अँड हॅलोजन. ओके, आणि याची रिएक्शन जर आपण KOH बरोबर केली तर तुम्हाला टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल मिळतो, असं कंपाऊंड मिळतं. ओके, ह्याला म्हणायचं SN1 रिएक्शन. काय म्हणायचं? SN1 रिएक्शन. आणि मिथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH इज SN2 रिएक्शन. म्हणजे प्रायमरी हॅलाइड असेल आणि KOH रिएक्शन असेल, दॅट इज SN2 रिएक्शन. म्हणजे तुम्हाला हे रिएजंट बघून तुम्हाला कळलं पाहिजे की ही SN2 रिएक्शन आहे. मिथाइल ब्रोमाइड आहे आणि अल्काइल हायड्रोलायसिस म्हणजे ही SN2 रिएक्शन आहे. SN2 चं मीनिंग काय? SN2 म्हणजे काय? This reaction or rate of the reaction is dependent on both reactant with substrate and reagent. दोघांवरती तिचा रेट अवलंबून असतो. त्याला म्हणायचं SN2 रिएक्शन. SN1 मध्ये फक्त एकावर अवलंबून असतो, फक्त सबस्ट्रेट वरती असतो, रिएजंट वरती नसतो. कळलं? सो फर्स्ट एक्सप्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिथाइल ब्रोमाइड which is substrate and also reagent which is OH. So this is correct expression for this reaction. मिथाइल ब्रोमाइड विथ अल्काइल हायड्रोलायसिस. हे सगळं कोरिलेशन तुम्हाला करता यायला पाहिजे. रिएक्शन बघितलं कळलं पाहिजे की SN1 आहे की SN2 आहे. कळलं? हे तुम्हाला कळलं की SN1 आहे SN2 आहे, मग त्याप्रमाणे तुम्ही दुसरं आन्सर देऊ शकता, रेट एक्सप्रेशन देऊ शकता. ओके, जर ही रिएक्शन ह्याच्याबरोबर असली असती तर ती फक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस असली असती, तशी बिटवीन अँड नॉट ऑन द रिएजंट. ओके, सो there are several other reactions we can take up and solve. We will go few which are important and asked in CET. Let us solve this question. Asked in CET examination, right? What is this? You see, benzene is attached to CH double bond CH2. Reagent heat and product is benzoic acid. Okay. असं कधी होईल? विच रिएजंट? ओझोन इन झिंक H2O, कॉन्सन्ट्रेटेड H वरती कॉन्सन्ट्रेटेड H4, डायबाल H.
okay, or KMnO4 in direct H2SO4. Okay, so you just look at the changes happening in functional group. So this alkyl functional group is CH double bond CH2 is actually alkene. Okay, so this alkene functional group changes to carboxylic carbon with one less carbon. बघा, अल्किन कंपाऊंड कन्वर्ट झालं कार्बोक्सिलिक कंपाऊंड मध्ये आणि त्याच्यामध्ये एक कार्बन कमी झालाय, म्हणजे तुम्हाला स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट असला पाहिजे, तरच हे पॉसिबल आहे. अदरवाइज वीक असेल तर पहिला तो अल्कोहोल मध्ये कन्वर्ट करेल, मग अल्डिहाइड मध्ये आणि किंवा कीटोन मध्ये आणि मग ऍसिड मध्ये होईल. 3 स्टेप रिएक्शन होईल. बट यू वांट टू कन्वर्ट alkene means hydrocarbon directly to acid, so you need a strong agent. The strong agent is KMnO4 in direct H2SO4. Acidified potassium dichromate, not potassium permanganate, sorry. Acidified potassium permanganate, KMnO4, is the strongest oxidizing agent that can convert alkene group to carboxyl. Okay. So by which of the following processes can acetic acid be converted to acetic anhydride? बघा, acetic acid कन्वर्ट करायचं acetic anhydride मध्ये. ओके, म्हणजे ही रिएक्शन असली म्हणजे डिकार्बॉक्सिलेशन रिएक्शन असली पाहिजे. ओके, acetic acid म्हणजे असं CH3COOH हे acetic acid आणि acetic anhydride म्हणजे काय असं असतं ते C डबल बॉन्ड O CH3 हा ग्रुप काय होतो रिपीट होतो C डबल बॉन्ड O CH3 याला म्हणायचं अनहायड्राइड ऍसिटिक अनहायड्राइड. तर ह्याच्यापासून हे फॉर्म कधी फॉर्म होईल ज्यावेळी डिकार्बॉक्सिलेशन होईल त्यावेळी. ओके, नाउ glacial acetic acid is 100% acid mixed of water, solidified acetic acid, gaseous acetic acid, aqueous solution of acetic acid. तर हा पण असा क्वेश्चन ते विचारला, जनरल क्वेश्चन आहे. ग्लेशियल acetic acid. ओके, तर हे आहे 100% acetic acid is called as a glacial, means concentrated. Glacial म्हणजे काय, concentrated acetic acid. Okay, free of water, there is no single molecule of water in that, and very strong. ओके, आपण विनेगर म्हणतो बघा, घरी वापरतो विनेगर, ते acetic acid असतं. ओके, पण ते डायल्यूट असतं. ग्लेशियर म्हणजे त्याचे फ्यूम असेल. Esterification is a test for. Esterification is a test. Esterification म्हणजे काय, is a reaction between carboxylic acid RCOH with alcohol ROH. ह्याची रिएक्शन काही होते, वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतो असा आणि आपलं इस्टर मिळतं, म्हणजे RC डबल बॉन्ड OOR. बघा, ऍसिड प्लस अल्कोहोल विथ रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल वी गेट ईस्टर कंपाऊंड RCOR. ओके, तर ही टेस्ट कोणाची आहे ते म्हणतात, कार्बोक्सिलिक ऍसिडची आहे, अल्कोहोलची आहे, की दोघांची पण आहे, ऍसिड अल्कोहोलची पण आहे, की अल्डिहाइडची आहे. तर कार्बोक्सिलिक ऍसिडची आहे, दिसते आपल्याला किती ऍसिड आहे. अल्कोहोल पण दिसत आहे, दोघांची आहे, म्हणजे ऑप्शन सी इज करेक्ट. ए अँड बी, फक्त ए फक्त बी म्हटलं तर तुमचं चुकून राहायचं. सी आन्सर मध्ये काय म्हणते, ए अँड बी बोथ ते करेक्ट आहे. ओके, अल्डिहाइडची रिएक्शन ती असते. ओके, तसे बऱ्याचशा रिएक्शन आपण करू शकतो, पण ड्यू टू टाइम कन्स्ट्रेंट वी कॅनॉट सॉल्व ऑल रिएक्शन. इथे विचारले बघा, which among the following substituent group decreases acidic characteristics of aromatic carboxylic acid? CAT 2020 चा क्वेश्चन आहे, रिसेंट क्वेश्चन आहे बघा. काय विचारलं ते, aromatic carboxylic acid, for example benzoic acid, the aromatic carboxylic acid. So which substituent, हे चार सबस्टिट्यूएंट पैकी कुठला सबस्टिट्यूशन ऍसिडिक कॅरेक्टर डिक्रीज करेल? कळलं? ऍसिडिक कॅरेक्टर डिक्रीज कधी होतात, ज्यावेळी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असतो त्यावेळी ऍसिडिक कॅरेक्टर डिक्रीज होतात. म्हणजे काय, हा प्रोटॉन इझिली रिमूव्ह होत नाही. कळलं? मग आता याच्यामध्ये बघितलं तर तिघे जण जे आहे, सायनो, क्लोरीन अँड NO2, ह्या तिघापैकी तुम्ही कोणी असेल कुठेही ऍड करता तुम्ही. इथे सायनो ऍड करा, इथे क्लोरीन ऍड करा, इकडे नायट्रो ऍड करा, तिघापैकी तुम्ही कोणी ऍड केलं तर ते काय करणार, ते आपल्याकडे इलेक्ट्रॉन खेचून घेणार. दे आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉवर or electron withdrawing group, so they will withdraw electron and proton will be easily removed. But this NH2 group, if NH2 group is there, in case suppose here at this position, so if this will donate electron to carboxylic group,
So this proton will not be removed very easily because electron donating group is there. So NH2 is the answer. So NH2 will decrease acidic character of aromatic carboxylic acid. हे बायोमॉलिक्यूलचे क्वेश्चन्स आहेत ते आपण त्यावेळेला करू शकतो. हा जनरल क्वेश्चन बघू शकतो तुम्ही. व्हॉट इज द नंबर ऑफ कार्बन आयटम्स इन अल्केन्स फाउंड इन डिझेल. तर या क्वेश्चनकडे आपण कधी पोहोचत नाही. आपण हा सीईटीला विचारलेला क्वेश्चन आहे. डिझेल मध्ये कोणते हायड्रोकार्बन्स असतात. तर त्याचा आन्सर आहे C15 to C18 म्हणजे पेंटाडेकेन टू ऑक्टाडेकेन. ओके. आता पेट्रोल मध्ये कोणते असतात मग. पेट्रोल मध्ये C5 to C8 म्हणजे पेंटेन टू ऑक्टेन हे पेट्रोल मध्ये असतात आणि डिझेल मध्ये C15 to C18. 15 म्हणजे काय 10+5 पेंट्या डेकेन. 10 म्हणजे डेकेन 5 म्हणजे पेंट्या. पेंट्या डेकेन टू 8 मीन्स ऑक्टा. 10 मीन्स डेकेन ऑक्टा डेकेन. एवढे लांब हायड्रोकार्बन असतात डिझेल मध्ये. त्या बऱ्याचशा रिएक्शन आपण पाहिलेल्या आहेत. So this is the end of this biggest module. If you have any questions regarding this aldehyde, ketones and that type of functional groups, then let me know. I will address. Let us try to address few questions on inorganic and physical modules, right? Which are asked in CET examination. The first question, suppose which of the following statement is true for electrolytic cell. ही जनरल रिएक्शन जनरल क्वेश्चन आहे पण तुम्हाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल माहित पाहिजे पहिला. चार ऑप्शन दिले तुम्हाला. and which of the following statement is true. चारापैकी एकच कुठली स्टेटमेंट ट्रू आहे. तर तुम्हाला मी फुल कन्सेप्ट सांगतो म्हणजे यू कॅन ॲड्रेस एनी क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मीन्स दिस. इट कन्सिस्ट ऑफ 3 components basically. There is one cathode, one anode, there is electrolyte and DC power supply. The cathode anode कसे ठरणार. How to decide cathode and anode? So this is positive terminal of the DC power source. This is negative terminal. So when we connect negative terminal to the metal, so that metal becomes cathode in electrolytic cell. Electrolytic cell म्हणजे तुम्हाला असं सांगतो. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मध्ये आपण काय करतो. वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी. दॅट इज व्हॉट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. कळलं. मग त्या केस मध्ये कॅथोड हा निगेटिव्ह असतो. लक्षात ठेवा. कॅथोडला निगेटिव्ह टर्मिनल जोडलं पाहिजे. एनोडला पॉझिटिव्ह टर्मिनल जोडलं पाहिजे. दिस इज कॅथोड, दिस इज एनोड. यू अंडरस्टँड. सो दिस पिक्चर शुड बी क्लिअर. Then when you can solve question on electrolytic cell. So what is the first option? Oxidation occurs at positive electrode. बघा पहिलं स्टेटमेंट आहे. त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड कुठला आहे. हा आहे पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. ह्या साईडला आहे आणि त्याला आपण म्हटलं एनोड. आता तुम्हाला एक जनरल इन्फॉर्मेशन ही असणारच. ऑक्सिडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड अँड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कॅथोड. उलट कधी होत नाही. एनोडकडे रिडक्शन झालंय कॅथोडकडे ऑक्सिडेशन झालं असं कधी होतं का. नाही होत. यू फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अँड गॅल्व्हॅनिक सेल. कोणी पण असू दे. ऑक्सिडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ॲट एनोड. सो हिअर एनोड इज पॉझिटिव्ह. So first statement oxidation occurs at positive electrode. So this is correct statement. First statement itself is correct. Let us see the remaining statement to understand, to clarify your concept. Second काय आहे. ऑक्सिडेशन occurs at negative electrode. ते काय म्हणतात निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड कडे ऑक्सिडेशन होत आहे म्हणजे कॅथोड कडे ऑक्सिडेशन होत आहे. सो दिस इज फॉल्स. ओके. ऑक्सिडेशन नेव्हर टेक्स प्लेस ॲट कॅथोड. एनोड इज निगेटिव्ह, कॅथोड इज पॉझिटिव्ह. एनोड निगेटिव्ह, कॅथोड पॉझिटिव्ह. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. Okay, in electrolytic cell, anode is positive, cathode is negative. Okay, and reduction occurs at positive electrode. So no, that is not possible. Reduction is not happening. Reduction is happening at negative electrode. So fourth is again incorrect. So first option is correct. Oxidation occurs at positive electrode. आता इथे हा आहे बघा जनरल परत त्याच प्रकारचा क्वेश्चन आहे. फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स. Non-spontaneous reduction, electrical energy is converted to chemical energy,
ऑक्सिडेशन ॲट ॲनोड, रिडक्शन ॲट कॅथोड, ऍक्च्युली हे ऑप्शन नंबर डी आहे. रिडक्शन ॲट कॅथोड हे बरोबर आहे. ऑक्सिडेशन ॲट ॲनोड हे पण बरोबर आहे. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी हे पण बरोबर आहे. नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन इज रॉंग आन्सर. कळलं मला? तर हे 10 क्वेश्चन पण तुमच्यासाठी चांगला आहे. ही पूर्ण स्लाइड तुम्ही जर लक्षात ठेवली तर तुम्ही इलेक्ट्रोलायटिक सेलवरचे क्वेश्चन तुम्ही ऍड्रेस करू शकता. तुम्हाला एक फुल चॅप्टर आहे त्यामध्ये. कळलं तुम्हाला? काय 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 म्हटलं आपण? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. ऑक्सिडेशन ऑलवेज ॲट ॲनोड म्हणजे पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड अँड रिडक्शन ॲट कॅथोड मीन्स निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड. हे तुम्ही फक्त मनात ठेवून द्या. Then this is again one more. This is based on an inorganic paper. Oxidation number of sulfur is +4 in which of the following compounds? +4 ऑक्सिडेशन स्टेट कोणाची आहे? तर ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढतात? 4 कंपाऊंड आहेत. तर हा आपला लास्ट क्वेश्चन होईल आणि मग आपण थांबू शकतो. 1 2 3 4 4 कंपाऊंड मध्ये सल्फर आहे. तर पहिला जो कंपाऊंड H2S आहे, H2S, तर ऑक्सिडेशन स्टेट काढताना एक फॉर्म्युला आपण वापरतो. हायड्रोजन, इथे हायड्रोजनवर चार्ज किती असतो? +1. सो 2 into +1, ओके, प्लस आपण सल्फरवर चार्ज काढायचा त्याला एक्स म्हणूया, इज इक्वल टू 0 बिकॉज होल कंपाउंड हॅज नो चार्ज, सो 0. सो इक्वेशन बिकम्स 2 into 1 means 2 plus x is equal to 0. That means x is equal to -2. 0 - 2 म्हणजे -2. ओके, म्हणजे पहिलं कंपाऊंड येणार नाही, त्याची -2 चार्ज आहे, +4 नाही आहे. नंतर Na2SO4 बघूया आपण. Na2SO4 जरा मोठं कंपाऊंड आहे, तर कसं लिहायला पाहिजे? Na2 सोडियम कॅरीज +1 चार्ज, सो 2 into 1 +1 म्हणजे 2 into 1. नंबर ऑफ ॲटम घ्यायचे आणि त्याच्यावर चार्ज घ्यायचा. नंबर ऑफ ॲटम 2, चार्ज +1 प्लस आपलं सल्फरचं काढायचं आहे, आपण एक्स म्हणूया, प्लस ऑक्सिजन 4 आहे. ओके, तर 4 गुणिले एका ऑक्सिजनवरती चार्ज असतो -2. ओके, -2. सो दॅट मीन्स 2 into 1 is 2 प्लस x, 4 into -2 म्हणजे -2 इज इक्वल टू 0. चार्ज 0 आहे टोटल. सो इक्वेशन काय बनलं बघा? 2 plus x 4 into 2 is -8. Sorry, 4 into -2 -8. ओके, इक्वेशन काय बनलं? 2 plus x -8 is equal to 0. तर 2 - 8 म्हणजे x -6 plus 2 - 8 म्हणजे -6 is equal to 0. So x is equal to 6 म्हणजे +6 आलं, म्हणजे हे पण आन्सर नाही आहे. लेट अस गो टू Na2SO3. Na2SO3 Na2SO3 मध्ये काय होत आहे? 2 सोडियम, 2 into एका सोडियमवर 1 चार्ज असतो, 2 into 1 प्लस सल्फर इज एक्स प्लस 3 ऑक्सिजन, 3 into एका ऑक्सिजनवर -2, दॅट इज इक्वल टू 0. होल चार्ज इज 0. सो इक्वेशन बिकम्स दिस. 2 into 1 is 2 plus x and 3 into -2 means -6. Right? 3 into -2 means -6 is equal to 0. So 2 minus 6 म्हणजे काय झालं? -4. x -4 is equal to 0. इक्वेशन झालं, म्हणजे x is equal to 4. So this is the answer. Okay, we want +4. So answer is 3. Na2SO3. So here oxidation number of sulfur is 4. Okay, so no need to calculate for CS2 actually speaking. पण तुमच्या माहितीसाठी तुम्हाला मी एक काढून दाखवतो CS2. तुम्हाला दुसरीकडे काहीतरी उपयोगी पडेल किंवा तुम्हाला प्रॅक्टिस पण होईल, कारण CS2 थोडंसं वेगळं कंपाऊंड आहे. तर CS2 मध्ये 1 कार्बन आणि 2 सल्फर आहे. ओके, मग याचं इक्वेशन कसं तयार होईल? ओके, एका कार्बनचा किती असतो? 4. 4 into 1 तो 4 झालं. आणि सल्फरवर काय? आपलं सल्फरचं काढायचं आहे आपल्याला, 2 into x. ओके, एका सल्फरवरचा x पकडला, 2 सल्फर म्हणजे 2x इज इक्वल टू 0. So 2x plus 4 is equal to 0. So 2x is equal to -4. So x is equal to -2. म्हणजे
CS2 मध्ये S वर सल्फर वर चार्ज किती आहे -2 म्हणजे दॅट इज ऑल्सो नॉट आन्सर. ओके, सो ते असं चार्ज ऑक्सिडेशन नंबर काढण्यासाठी ऑक्सिडेशन स्टेट काढण्याचे पण क्वेश्चन्स ते विचारतात. तुम्ही यू शुड बी एबल टू solve those questions also. Okay, so few more questions, and in questions on molarity also we can solve next time. Okay, so if you have any query you can let me know. I will address all. So thank you very much for your patience. See you next time.